তাহারির গর্জনে অন্য পশু
গৌর হরি মোর হৃদয় কমলে এস গৌর হরি মোর হৃদয় কমলে কাম ক্রোধ রিপু দূর কর বলে এস এস হরি নদিয়া বিহারী ডাকি তোমায় প্রভু দুটি বাহু তুলে এস এস হরি জগাই মাধাই ছিল সুরা পাই সুরাতে বিভোর তারা দুটি ভাই জগাই মাধাই শিরে সুরা পাই সুরাতে বিভোর তারা দুটি ভাই প্রভু কৃপা করে উদ্ধারিলেন তারে 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 কিংবা পুরুষ নারী হরি হরি বলে এসো এসো হরি নদিয়া বিহারী ডাকি তোমায় প্রভু দুটি বাহু তুলে এসো এসো হরি সার্বভৌম পণ্ডিত ছিলেন অভিমানী দর্প চূর্ণ তার বললেন গৌরমণি সর্বভৌম পণ্ডিত ছিলেন অভিমানী দর্পচূর্ণ তার করলেন গৌরমণি সার্বভৌম পণ্ডিত ছিলেন অভিমানী দর্প চূর্ণ তার করলেন গৌরমণি সর্বভৌম পণ্ডিত ছিলেন অভিমানী দর্পচূর্ণ তার করলেন গৌরমণি সরভুজ রূপ দেখাইলেন তারে সরভুজ রূপ দেখাইলেন তারে সরভুজ রূপ দেখাইলেন তারে সরভুজ রূপ দেখাইলেন তারে পড়িল পণ্ডিত চরণ যুগলে এসো এসো হরি নদিয়া বিহারী ডাকি তোমায় প্রভু দুটি বাহু তুলে এসো এসো হরি নদিয়া বিহারী ডাকি তোমায় প্রভু দুটি বাহু তুলে এসো এসো হরি নিতাই গুরু গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল রাধে শ্যাম। श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे শ্রী রাধে ওই পাশেরটা কম করে সামনেরটা বাড়াও, এটা আমার কানে খুব লাগে আর এগুলো আমার পাই না। আমি কালকে বলছিলাম এই বক্সটা সামনে দিতে, এটা আমার পিছনে দরকার নাই। শ্রী রাধে जय राधे श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे राधे श्री राधे
निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृंद समन्वितं श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृंदावन मनोहरम् आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायुताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्त्यावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। पादौ जदीयौ प्रथमद्वितीयौ तृतीयतुर्यौ कथितौ चतुरौ नाभिस्तथा पंचमये वषष्ठ भोजान्तरं दुर्जुगलं तथन्यौ कण्ठस्थुराजन्नवमोर्जदीयौ मुखारविन्दं दशमो प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपटं शिरोऽपि तु द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदुः स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिदितिर् सतामितमुन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। अस्ति स्वस्थरुणे कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरि निर्वाण निर्व्याकुलम्। स्रस्तनिबद्धनि विलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनो तापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पति गोपीश गोपिका कान्तो राधा कान्तो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री चैतन्य हरि जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भगत वृंद। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় গোসাই করো চরণ বন্দন যা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। এই ছয় গোসাই প্রভু কর মোর দয়া আমি চরণে শরণ নিলাম দেহ পদ ছায়া। সব সুতা বৈষ্ণবীর করি চরণ বন্দন কৃপা করি মোর মাথে দেহ শ্রী চরণ। সব সুতা বৈষ্ণবীর পাদে মোর কোটি নমস্কার সর্বিপদ ধুলি দেহ মস্তকি আমার। হৃদয় স্ফুরণ করাও
যে উহায় কহাও বাণী, কি কহি ভালো মন্দ কিছুই না জানি। নিতাই গৌর হরি বল, জয় জয় শ্রী রাধে শ্যাম। বল ভক্তবৎসল ভগবান কি জয়। सर्वाग्रही महादेशधमेर परमाराध्यतम अस्मदीय श्री गुरुपाद पद्मे संखात वलंटित दंडवत प्रणिपादर्पणांतर समुपस्थित सभाय समूह साधु संत महात्मा वैष्णव भक्त श्रोतृमंडलेर चरणारविंदे असंख्य असंख्य प्रणिपादर्पण करी तदनंतर अर्जित विग्रह वंदना करी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे जय राधे। परम लीला पुरुषोत्तमोत्तम सच्चित आनंदीर घन विग्रह रसिकस चूड़ामणि आनंद कंद श्री बाल मुकुंदलालीर साक्षात बाग्मी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ग्रंथ महाराज हमारे सम्मुखे विद्यमान। कल আমরা বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব সম্বন্ধে সাধন করছিলাম, কিন্তু আজকে তিথি কি আছে, কতজন ব্রত করেছো আজকে হাত তোলো, তবে বুঝতে পারবো। তার মানে এই দুইজন জানে, বাকি আর কেউ জানে না। কি দিদি আছে আজকে ব্রত করো নাই? করো নাই কেন করবে? কি দরকার ব্রত করার? খাবো পিবো মৌজ করবো, পেটের যা দিব পেটে যা সাথী হবে বাটে, তাই না? আমরা দিন রাত বলি ভগবান আমাদের কৃপা করলো না, ঠাকুরজি কৃপা করলো না, করুণা করলো না। ঠাকুরজির জন্য আমরা কতটা করেছি শুনি, তাই না বাবা? খালি আমাকে দিল না, আমাকে কৃপা করলো না, আমাকে করুণা করলো না, দয়া করলো না। আমি ঠাকুরজির জন্য কতটা করেছি বলো? ভগবানের জন্য কতটা করে বসে আছো যে ভগবান কৃপা করবে, করুণা করবে? আজকে অদ্বৈত সপ্তমী ব্রত, আজকে অদ্বৈত সপ্তমী ব্রত। যিনি গৌর সুন্দরকে আমাদেরকে দিয়েছেন, যার জন্য আমরা গৌর হরিকে পেয়েছি, যিনি মহাবিষ্ণুর অবতার, যিনি সদাশিবের অবতার, যিনি আমাদের জন্য প্রতিজ্ঞা করে বছরের পর বছর ধরে এক গণ্ডুষ গঙ্গা জল আর একটি তুলসী পাতা দিয়ে শালগ্রামের অর্চন করে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, শুনো শুনো গঙ্গা দাস, শুনো শুক্লাম্বর। অদ্বৈত আচার্য বলছেন, শুনো শুনো গঙ্গা দাস, শুনো শুক্লাম্বর, করাইব কৃষ্ণ সর্বনয়ন গোচর। আমি গোবিন্দকে সবার সামনে নিয়ে আসবো, যদি তাহা নাহি পারো, এই দেহ হইতে যদি আমি আনতে না পারি গোবিন্দকে এই জগতে,
প্রকাশিয়া চতুর্ভুজ চক্রলয়ী মুহাতে, আমার এই শরীর থেকে চতুর্ভুজ প্রকাশ করে চক্র হাতে নিয়ে পাষণ্ডী কাটিয়া করিমু স্কন্ধনাশ, তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর মুই তার দাস। পাষণ্ডীগণকে বধ করি জগতে ধর্মকে স্থাপিত করব। আমাদের জন্য উনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। স্বয়ং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কতবার বলেছেন, চৈতন্য ভাগবতে দেখা যায়, চৈতন্য চরিতামৃতে দেখা যায়, সুতিয়া আছিনু আমি ক্ষীরদ সাগরে, জাগিয়া উঠিনু আমি নাড়ার হুঙ্কারে। গৌরহরি প্রেমেতে বলতেন অদ্বৈত আচার্যকে নাড়া বলে। আমরা সব মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে সবাই গুরুদেবের কাছে আশ্রিত, কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত, সবাই আমরা নিজেকে বৈষ্ণব বলে মনে করি। সেবার সময় আমরা আগে আগে বসে যাই, কিন্তু ব্রত করার সময় কতটুকু করি? একাদশী ব্রত, না বাবা আমার দ্বারা হবে না, আমি পারবো না। আরে বাবা পেট ঠুসে খেয়েও না হয় ব্রত করো, বলে তাও পারবো না। নব জয়ন্তী ব্রত, বলে তাও পারবো না। কি কারণে আমরা ভক্ত বলে নিজেদেরকে বলি? কমসে কম জানার তো চেষ্টা করো। আজকে অদ্বৈত সপ্তমী ব্রত, সামনে বৃহস্পতিবার ভীম একাদশী ব্রত, শুক্রবার যাবে শনিবার নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী ব্রত। আমরা নিত্যানন্দের পরিবারের মধ্যে আছি। আমাদের আচার্য নিত্যানন্দ প্রভু, যিনি জগতে প্রেম দান করেছেন জগৎ জীবের নিমিত্ত, ব্রতের দিনে ভোজন করে পাপকে ভক্ষণ করে নিজের শরীরের যদি ব্যাধিগুলিকে বাড়াই, ঠাকুরজির কি দোষ? আমি তো এত করলাম, আমার তো ব্যথা ভালো হয় না। কি করে হবে? আমি ঠাকুরজির জন্য কতটুকু করি, ঠাকুরজি যে কৃপা করবে আমাকে। কি বাবা ভুল বললাম নাকি? বিচার করে দেখেন, ঠাকুরজির সামনে পৌঁছে গেলাম, এত বড় একটা দণ্ডবোধ করবে আর এত বড় লিস্ট লাগাবে, আমার স্বামীর যেন ভালো থাকে, আমার নাতি পুতি ভালো থাকে, আমার 14 পুরুষ যেন ভালো থাকে, টাকা পয়সা যত আছে সব আমাদের দিয়ে দাও, সুখ শান্তি সব আমাকে দিয়ে দাও। কিন্তু ভগবানকে কি দিয়েছি? কোনো সময় চিন্তা করেছি? স্বয়ং মহাপ্রভু অদ্বৈত আচার্যকে এতটা মান্যতা দিতেন, এতটা তাকে মর্যাদা দিতেন, আচার্য বলে বলতেন। বলতেন তুমি তো জগতের গুরু, জগতের আচার্য। স্বয়ং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু দিতেন। বিচার করে দেখো, যদি অদ্বৈত আচার্যের ব্রত করব না, নিত্যানন্দের ব্রত করব না, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ব্রত করব না, খালি খাবো খাবো বাস, তো কেন বাবা দীক্ষা নিয়ে কেন তিলকমালা ধারণ করে গুরুদেবের বদনাম করে দিন কাটাচ্ছ শুনি? গুরু অপরাধে কেন পড়বা তোমরা? বৈষ্ণব অপরাধে কেন পড়বে? কেন গৌর পার্ষদগণের ক্রোধের ভাজন হবে? যদি জীবনে কিছু করতে হয়, শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় বলছেন, ইহ শাস্ত্র বিধিম উৎসৃজ্য বর্ততে কাম কারতঃ, শাস্ত্র বিধিকে পরিত্যাগ করে নিজের স্বেচ্ছাচারিতার মতো যে কার্য করে, ন স সিদ্ধি মোবাপ্নতি, তার কোনো কালে সিদ্ধি হয় না, ন সুখম, না এই জগতে সুখ লাভ করে, না পরম গতি, না পরম গতি প্রাপ্ত হয়। এগুলো কি আমার মুখের কথা, বাক্য? দেখো মা, আমরা যদি চোখে কাপড় বেঁধে মনে করি সূর্য আজকে ওঠে নাই, সূর্য কি উঠবে না আমার জন্য? ঠিক ওই প্রকার চোখে কাপড় বেঁধে যদি আমি রাস্তায় হাঁটি, আমার পায়ে কাঁটা ফুটবে না,
কাঁটা কি শুনবে? ও তো ফুঁড়েই ছাড়বে। ওই প্রকার তুমি জানো বা না জানো, মানো বা না মানো, শাস্ত্র বিধিকে উল্লঙ্ঘন করে কার্য করলে ভোগ অবশ্যম্ভাবী হবে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নন্দ বাবাকে বলছেন, বাবা কর্মণা জায়তে জন্তু কর্মণ নৈব বিলীয়তে। জীব কর্মের দ্বারা সৃষ্টি হয়, কর্মের দ্বারা মৃত্যুকে বরণ করে। সুখ দুঃখ ভয় রক্ষা প্রত্যেকটা কর্মের দ্বারা হয়। অতএব অস্তি চেদিশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপন্য কর্মণাম। যদি ঈশ্বর বলতে কেউ থাকে, সেও যদি ফল দেয়, যে কর্ম করে তাকে দেয়, যে করে না তাকে দেয় না। আমাদের যে যন্ত্রণা, আমরা যে ত্রিতাপ জ্বালায় যন্ত্রণা পেতে আছি, কেউ শরীরের কষ্টে ভুগছি, কেউ মানসিক কষ্টে ভুগছি, কেউ পাড়া প্রতিবেশী অন্য জনের যন্ত্রণার দ্বারা ভুগছি, কেউ দেবতাগণের পীড়ার দ্বারা ভুগতে আছি। কেন ভুগছি আমরা? কারণ তো কিছু থাকবে। আমি যেমন কর্ম করেছি, ফল তো আমাকে পেতেই হবে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই কথাটাই বলছেন, কর্মণা জায়তে জন্তু, কর্মের দ্বারা জীব সৃষ্টি হয়। কর্মণি এব অভিপদ্যতে, কর্মের দ্বারা জীব মৃত্যুকে বরণ করে। সুখ দুঃখ ভয় রক্ষা প্রত্যেকটা কর্মের দ্বারাই হয়। কর্মের বন্ধন একে কাটানো যায় না। ভাগবত স্পষ্ট বলছেন, ন কষ্টে কর্ম জন্ম কোটি শতৈরপি। জীবের যদি 100 কোটি জন্ম চলে যায়, কর্মফল নষ্ট হয় না। অবশ্যম এব ভোক্তব্যম কৃতম কর্ম শুভাশুভম। শুভ হোক অশুভ কর্ম হোক, সুনিশ্চিত রূপে প্রত্যেককে ভোগ করতেই হবে। অবশ্যম্ভাবী রূপে প্রত্যেককেই ভোগ করতে হবে। বসুদেবজি জিজ্ঞাসা করছেন নবযোগেন্দ্রকে, ভগবান এই কর্মের বন্ধন থেকে নিস্তার পাওয়ার, মুক্তি পাওয়ার রাস্তা কি? কোন তো রাস্তা আছে? কর্মণা কর্ম নির্হার এষ সাধু নিরূপিতঃ যৎ শ্রদ্ধয়া যজেদ বিষ্ণুম সর্বযজ্ঞে সর্বমখৈঃ। আচ্ছা একটা কথা বলো, আমরা গাছ কাটি কি দিয়ে? কি দিয়ে কাটি? আর কিছু তো একটা দিয়ে কাটে না, কি দিয়ে? এদিকে কি বলে? করাত বলে। করাতটা কি দিয়ে তৈরি? লোহা। সোনা দিয়ে তো না, নিশ্চয়ই লোহা দিয়ে তৈরি। লোহাকে কি দিয়ে কাটা হয়? লোহা দিয়েই লোহাকে কাটা হয়। সোনা দিয়ে লোহা কাটা যায় না, লোহা দিয়েই লোহা কাটতে হয়। ঠিক ওই প্রকার কর্ম দিয়েই কর্মের বন্ধনকে কাটতে হবে। বলে কেমন কর্ম দিয়ে? না যৎ শ্রদ্ধয়া যজেদ বিষ্ণু সর্বযজ্ঞে সর্বমখৈঃ। শ্রদ্ধাপূর্বক ভগবানের ভজন করা, ওই কর্মের দ্বারা জাগতিক কর্মের বন্ধন সমাপ্ত হবে। শ্রদ্ধাপূর্বক শব্দে অর্থটা কি বলে? এই সকাল সন্ধ্যা একটু হরিনাম করে দিলাম, বাস সব ভজন হয়ে গেল। এইটুকুতে হবে না। আমরা সারাদিনে যে কার্য করতে আছি, এটা যথেষ্ট না, এটুকুতে হবে না। বলে কতটুকু? না আমাদের প্রত্যেকটি কর্ম ভগবানের নিমিত্ত অর্পিত হবে। প্রতিটি কর্ম, যে চন্দন দিচ্ছে ফটাফট চন্দন দাও, ওখান থেকে বেরো। বসে বসে সাজাতে হবে না, ফটাফট চন্দন দিয়ে ওখান থেকে ওঠ। শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ হলো ঐকান্তিক বিশ্বাস। আদৌ শ্রদ্ধা, তত সাধু সঙ্গ। আগে শ্রদ্ধা জন্মাবে যদি, তাহলে সৎসঙ্গ আসবে।
সৎসঙ্গের দ্বারা কি হবে? অথ অনর্থ নিবৃত্তি স্যাৎ। একে চরিতামৃতকার বাংলা পেয়ারে বলছেন, কোন ভাগ্যে কোন জীবের যদি শ্রদ্ধা হয়, সবার ভাগ্যে জোটে না, তবে তো সেই জীব সাধু সঙ্গ করে, ওই জীবই সাধু সঙ্গ করে। সাধু সঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ কীর্তন, শ্রবণ হয় আর কিছু কীর্তন হয়। শ্রবণ কীর্তনে সর্ব অনর্থ নিবর্তন। প্রশ্ন এখানে, আমরা ছেলেপুলেদের স্কুলে ভর্তি কেন করি গো? লেখাপড়ার জন্য, ঠিক তো না? অন্য কিছু না তো? না বদমাইশি করার জন্য? যদি লেখাপড়ার জন্য ছেলেকে পাঠালাম 10 বছর, 15 বছর, 20 বছর স্কুলে পড়ছে, একদিন মনে হলো বাবুরে তুই একটু নাম লিখে আমাকে দেখাতো। বলে আমি নাম লিখতে পারি না। কি জন্য? তো 20 বছর আমি পয়সা খরচা করলাম। 20 বছর ধরে, 22 বছর ধরে পড়াতে একটা ছেলেকে তৈরি করতে 22 বছর, 25 বছর লেগে যায় না? সেই ছেলেটা যদি 25 বছর পরে বলে আমি নাম সই করতে জানি না, তাই কি করা যাবে? তো কেন আমি খরচা করলাম তার পেছনে? বলো। ওই প্রকার কেউ 20 বছর, কেউ 10 বছর, কেউ 20 বছর, কেউ 15 বছর, কেউ 25, 30, 50 বছর সব দীক্ষা নিয়ে বসে আছে, আচরণ শুদ্ধ হয় নাই, আচার বদলায় নাই। আমি যেমনকে ছিলাম তেমনটাই আছি। যত মাজবি মাছ, আমি তো আধা পুরা কাঠ, আর কিচ্ছু না। কি লাভ এতে? আর দুঃখের বিষয় তো সব থেকে বড় এটা, আমরা যে সমস্ত যতটুকু কীর্তন করি, পদপদা বলি বা যা কিছু করি, কেউ মনে কিছু করবেন না, আমি কাউকে কোনো লক্ষ্য করে বলছি না, কিন্তু পরিস্থিতি বর্তমান যেটা, গেছিলাম আমি পুটিনা, ওখানেও শুনলাম একটা পদ যদি আমরা বন্দনা করব, তার ভেতরে আধখানা ভুল থাকবে, আধা পদে ভুল। শুধরানোর চেষ্টাও করি না, কেউ যদি বলবে তো রাগ হবে। আরে ভুলের অর্থ কি জানেন? একটা কথা বলেন, সাইন বোর্ডে লেখা আছে, লিখতে দিয়েছে আমাদের এখানে বৃন্দাবনের সুপণ্ডিতের দ্বারা ভাগবত কথা পরিবেশন হইবে, ওটা হিডিংয়ে লিখে দিয়েছে। যিনি টাইপ করেছে তিনি দন্তসের জায়গায় ক লিখে বসে আছে। বলো অর্থ কি দাঁড়ালো? মানে সুপণ্ডিত দন্তস ছিল, ওটা উঠে গিয়ে ক লেখা হয়ে গেছে। বৃন্দাবনের কুপণ্ডিতের দ্বারা আমাদের এখানে ভাগবত পরিবেশন হইবে, কেউ শুনতে আসবে ভাই? এই যে একটা অক্ষরের ভুল, এই ভুলের দ্বারা পুরা অর্থটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, কিছু খেয়াল আছে? এগুলি কি শুধরানো প্রয়োজনীয়তা আছে? আর আমাদের সাধু সন্ত মহাত্মা যারা আছেন, কেউ শুধরাতেই রাজি নাই। যা বলছি আমি ঠিক বলছি, বিলকুল ঠিক বলছি। চেষ্টা করো বাবা, কমসে কম জানার জন্য, নিজেকে নিজে জানার জন্য। আমি যেগুলি জানি ঠিক জানি তো? আমার এগুলি ঠিক হচ্ছে তো? আবশ্যকতা, প্রয়োজনীয়তা আছে। আমাকে যদি এখন লীলা বলতে বলেন, আমি তো লীলা কথা বলে বলে চলে যাব, সবাই আনন্দ পাবেন, তালি মারবেন, খুশি পাবেন, বাস ঘরে চলে যাবেন। কি লাভ হবে? কি গো বাবা, কিছু লাভ হবে বলো? এই জন্য সাধু সঙ্গ কি জন্য করে? ঘরের ঝাড়ু আর সাধু সঙ্গ এ বরাবর, বিলকুল। কেমন কথা বলছেন? ঝাড়ু আর সাধু সঙ্গ? ঝাড়ু কি করে? ঘর সাফাই করে।
সৎসঙ্গ অন্তঃকরণ সাফাই করে, হৃদয় সাফাই করে। ঝাড়ু ঘর সাফাই করে, আর সৎসঙ্গ হৃদয় সাফাই করে, মন সাফাই করে, অন্তঃকরণ সাফাই করে। যদি আমি সৎসঙ্গ করি তো। আর কাল যেমন বলছিলাম বনিয়াওয়ালার কথা, ওই রকম করলে স্বজন্মেও হবে না। বলে যা যেখানে শুনেছো এখানে থুয়ে দিয়ে এসো, কোনো লাভ হবে না। এর দ্বারা মা আপনারা কাউকে ঠকাচ্ছেন না, নিজেকে নিজে ঠকাচ্ছেন। এই যতগুলি ঠকানো কার্য চলছে না, ঠাকুরজিকে কেউ ঠকাতে পারে না, নিজেকে নিজেই ঠকায়। বলে কেন? এ জন্মে মনুষ্য জন্ম পেয়ে তুমি কিছু করলে না, এর পরের জন্মে সোজা 84 লক্ষ জনের মধ্যে ডুবে যেতে হবে। এ জন্মে তুমি, এটা হলো রিহার্সাল ক্ষেত্র। এখানে যদি সৎ আচার করো, পরের জন্মে ব্রাহ্মণ কুলে, সন্ত মহাত্মার কুলে, বৈষ্ণব কুলে, কোনো বিদ্বান পণ্ডিতের কুলে, কোনো ধামে গিয়ে জন্ম হয়ে যাবে, উত্তম সঙ্গ লাভ হবে। আর এখানে যদি রাত পোয়ালে ওই কর্মর করে চিবনো আর কত করে গিলে ফেলা, তো পরের জন্মে কুকুর, শেয়াল, বাঘ, ভালুক এইসব হয়ে জন্ম নেবে। কারণ যেমন কর্ম তেমন ফল। কারোর জন্য কেউ দায়ী হবে না। আমার কথায় হয়তো ভালো লাগবে না, রাগ উঠতে পারে, কিন্তু আমার উপরে রাগ করে তোমার জন্ম শুধরে যাবে না, তোমার জীবনযাত্রা শুধরাবে না, পরজন্ম বাদ শুধরাবে না। আমি যদি মনে করি এইখানে খেয়ে দিয়ে চলে যাই, মরে গেলেই শেষ, বিলকুল ভুল। ভগবত গীতাতে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, অর্জুন জাতস্যই ধ্রুব মৃত্যুর ধ্রুবম জন্ম মৃতস্য চ তস্মাৎ অপরিহার্যার্থে নত্তম সোচি তোমার হাসি। যে জন্ম নেবে তাকে মরতে হবে, আর যে মরবে তাকে জন্ম নিতে হবে। এ অপরিহার্য, এ সুনিশ্চিত চলবে ক্রম। শঙ্করাচার্য মোহাম্মদ করে লিখছেন, পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী জঠোরেশয়নম ইতি সংসারে স্ফুটতর দোষ কথমিব মানব তব সন্তোষ। এ চলতেই থাকে, চলতেই থাকে। আরে কি করে সন্তুষ্ট হয়ে বসে আছো? জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি, এ চক্র চলতেই থাকে, এ কোনোদিন বন্ধ হয় না। অতএব যদি মনে করো আমার জীবনটা কেটে গেলেই গেল, খেয়ে দিয়ে যেমন করে হোক একটু চলে গেলে গেল, কে করবে বাবা, বারব্রত আমার দ্বারা হবে না। আরে বাবা, আহার নিদ্রা ভয়মৈথুনঞ্চ সামান্য মেতদ পশুভি নরাণাম। আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন এ পশুও করে মানুষও করে, বিলকুল সমান। এ পশুর মতো জীবনযাপন করে কি লাভ? স্বয়ং শুকদেব গোস্বামীপাদ যা গালি দিয়েছেন না, সহন করতে পারবে না। আমরা তো ভদ্র ভাষায় বলি, আমরা কখনো কখনো কটু ভাষায় বলে দিই, আর শুকদেব বিলকুল ভদ্র ভাষায় গালি দিয়েছেন। আজন্ম মাত্রমপি যেন সঠেন কিঞ্চিত চিত্তম সুখ কথা ন বিধায়ক যাবৎ। আজন্ম, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে শট লম্পট প্রবঞ্চক ধরিবাজ বলছে, ওর মধ্যে শব্দের মধ্যে আছে সুখ কথা, হরি কথা, ভাগবতী কথাতে চিত্ত দেয় না, কথা মানে না। ধিকতম নরম পশু সমাম, সেই নর পশুকে ধিক্কার। ভূমিভার রূপম, পৃথিবীর ভার স্বরূপ সে। এ আমার মুখের শব্দ না, এই গালিগুলা শাস্ত্রের মধ্যে দেওয়া হয়ে আছে। এই জন্য যদি মনুষ্য জন্ম পাওয়ার পরেও না শুধরাও, পরিবর্তন না হও, আচরণ না শুধরাও, তোমার সাথী কেউ হবে না। বেশি দিন না, তোমাদের যে বয়স মনে করো, আমি দেখতে পাচ্ছি যতটা, কারো 40, কারো 30, ধরে নিলাম 25-এরও আছে এখানে, নাকি? এর নিচে তো দেখতে পাচ্ছি না। কই যে বাচ্চা কাচ্চা, ওদের কথা ছাড়ো। যারা বোধ জ্ঞান আছে, যাদের 25, 30, 50, 60, যার মনে করো 25 বছর বয়স, যদি বর্তমান যুগের যে বয়সের ধারা চলতে আছে, কতদিন 70-80 পর্যন্ত যাচ্ছে, এর বেশি তো আর যাচ্ছে না। তাহলে কত বাকি আছে আর? না 40 বছর।
কি 50 বছর, কারো 20 বছর, কারো 30 বছর, কারো 10 বছর বাকি আছে যাওয়ার জন্য। পুরা জীবন কেটে গেল, 10 বছর পরে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? 20 বছর পরে কোথায়? কুকুরজনী। কৃময়র রুদ্রলক্ষস্থ 11 লাখ বার কৃমিজনী হতে হবে। নবলক্ষস্থ পক্ষী 9 লাখ বার পক্ষীজনী হতে হবে। এই প্রকার চলতে থাকবে। 10 লক্ষানি পশবঃ, পশুজনী 10 লাখ বার হতে হবে। ইচ্ছা আছে যেতে? আর একবার যদি মনুষ্যজনী থেকে কেউ পশুজনী, পক্ষীজনী, কৃমিজনী চলে যায়, ওই যে যত লক্ষবার বলছে না, অতটা পুরা না হওয়া পর্যন্ত মনুষ্যজনীতে আসতে পারবে না। সাব লাড্ডু খেলা দেখেছো? সাব লাড্ডু খেলতে খেলতে 99 এর মুখে যখন পড়ে যায় না, সোজা আবার একের ঘরে চলে আসে। এ হলো সাব লাড্ডু। এ জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি। পুণ্যকর্ম করতে করতে ধীরে ধীরে কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয়, কেউ বৈশ্য, কেউ শূদ্রতে এসেছে। জানো এর পূর্বে কত জন্ম চলে গেছে? তো শোনো, খুলে বলছি। এত খুলে বলার পরে যদি না শুধরাও, তোমাদের আর কেউ বলে বিধি বাম বলে না, দুর্দৈব মিদৃশ মিহা জনিনানু রাগ, আমার দুর্দৈব, আমার দুর্ভাগ্য, আমার অনুরাগ জন্মালো না। শোনো, এই তো ব্রহ্মাণ্ড বরি অনন্ত জীবগণ, 84 লক্ষ জনিতে করো এ ভ্রমণ। কত জনি? 84 লক্ষ জনি। তার মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্পতর। কথার অর্থগুলি ভালো করে বুঝবে। তার মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্পতর। মনুষ্য কত জন্ম হয়? মাত্র 4 লাখ বার। কোন জনই 20 লাখ, কোন জনই 11 লাখ, কোন জনই 9 লক্ষ, কিন্তু মনুষ্যজনী মাত্র 4 লাখ। আবার এই 4 লাখের মধ্যে, তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর, কোল, ভিল, সাঁওতাল, মুন্ডা, এই যত প্রকার অন্তজ জাতি। কেউ চণ্ডাল, কেউ ম্লেচ্ছ। এদের বৈদিক বিধিতে কোনো অধিকার নেই, বেদ বেদান্তে কার্যতে অধিকার নেই। এদের যে চিত্ত এতটা এতটা পশবৎ হয়ে আছে, পশুর মতো, ভগবানের প্রতি এদের ভক্তি অকস্মাৎ জন্মায় না, এমনি হয় না এত সহজে। তার মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্পতর। তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর, এরা বাদ পড়ে গেল। এই যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ আদি যত অন্তজ জাতি, এরা সব বাদ পড়ে গেল। এর থেকে যে কয়জন থাকলো, তার মধ্যে অর্ধেক বেদ মুখে মানে। যত মনুষ্য আছে, আধা বেদ মুখে মানে, কিন্তু বেদ নিষিদ্ধ কর্ম করে, ধর্মে নাহি গণে। কি কর্ম করে না? বেদে যা নিষেধ করা হয়েছে ওই কর্মগুলি করে। বেদে আমিষ ভক্ষণ নিষেধ, আমরা করব, খাবো। বেদে ভগবত ব্রত করতে বলেছে, বলে আমরা করব না। বেদে গুরুজনদের সম্মান দিতে বলেছে, বলে দেব না। বেদে ভগবানের ভজন করতে বলেছে, বলে সব দেবদেবীর ভজন করব, ভগবানের ভজন করব না। কি গো, করছি না? এটাই চলছে না কি চলছে? সমাজে তো এটাই চলছে না কি চলছে? ন্যায় নীতি নিয়ম মানতে বলেছে, বলে আমরা মানব না। মদ্যপান সম্পূর্ণ নিষেধ করে দিয়েছে বেদে, কারণ বংশের পিণ্ড নষ্ট হয়ে যায়, বলে ওটাই পান করব। কি বাবা, চলছে কি না? এটাই যেটা নিষেধ করেছে তার মধ্যে অর্ধেক বেদ মুখে মানে, বেদ নিষিদ্ধ কর্ম করে, ধর্মে নাহি গণে, কিন্তু মনে ভাবে আমরা বহুত ধর্ম করছি। আরে আর তো আর দুঃখ কোথায় লাগে জানো? ভগবান কৃপা করে আমাদের একটা মন দিয়েছে, সেই মনের মধ্যে আবার ভক্তি দিয়েছে। সেই মন আর ভক্তি নিয়ে যদি ভগবানকে পুজো করি, জগৎ থেকে উদ্ধার হয়ে গোবিন্দ চরণে চলে যাব, কিন্তু ওটা করি না।
ঘরের মধ্যে 33 কোটি দেবতা বোধহয় স্বর্গরাজ্যে এত নাই যত আমার ঘরের ঠাকুর ঘরে আছে। আর এইটুকু 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 করে ওই রেকাবি বসিয়ে 108টা রেকাবি বসিয়ে চিনরি দানা 2-3টা 4টা করে থাকবে, আর 108টা বসানো আছে। সকাল থেকে হয়ে যাবে, দুপুর পেরিয়ে চলে যাবে, ঘরে শ্রীমানজি খেতে পাচ্ছে না, বাচ্চা কাচ্চা কান্নাকাটি করছে, এই আমি পুজো করছি না। ও কার পুজো করে নিজেও জানে না। কোন লাভ হবে শুনি? ওই পুজোতে কি লাভ হবে? কেউ কচু গাছের পুজো করছে, কেউ নিম গাছের পুজো করছে, কেউ আরো কত গাছের পুজো, সরষে গাছের পুজো করছে। আর ওতে কি লাভটা হবে? বলে কেন না, উদ্দেশ্য কি? এই পূজার উদ্দেশ্যটা কি, লক্ষ্যটা কি? আমি এটা করে কি পাবো? কি রে বাবা, কোনো ভুল কথা বলছি নাকি বলো? যদি মনে হয় প্রতিবাদ করতে, সিধা প্রশ্ন করবেন আমাকে, আমি জবাব দিতে রাজি আছি। কি লাভ হবে শুনি? কারো ঘরের দুঃখ দূর হয়েছে, কারো শরীরের ব্যথা কষ্ট গেছে, গেছে তোমার? উঠতে বসতে পারো? লাঠি ঢুকাও। কোনো জন্মে যাবে না। বলে কেন যাবে না? না কর্মফল পাপ কোনোদিন বাপ কেউ ছাড়ে না, কাউকে ছাড়ে না। পুজো করো, তোমার অন্তরে যে ভক্তি আছে তা দিয়ে তুমি পুজো করো, কিন্তু জেনে করো, উৎপটাং ভাবে করো না, যার কোনো ফল দাঁড়াবে না। বেদ নিষিদ্ধ কর্ম করে ধর্মে নাহি গণে। বেদে যা নিষেধ করেছে ওই কার্যগুলি করতে আছে, ওটাকে ধর্ম বলে না। শ্রীমদ্ ভাগবতের 6ষ্ঠ স্কন্ধে অজামিল উপাখ্যানে বলছেন, বেদ প্রণীহিত ধর্ম, বেদ যাকে প্রামাণিক করে তাকে ধর্ম বলে, অধর্মস্তদ বিপর্যয়, বেদ যাকে নিষেধ করে তাকে অধর্ম বলে। আর আমরা বেদ নিষিদ্ধ কর্ম করতে খুব ভালোবাসি। বেদ নিষিদ্ধ কর্ম করে ধর্মে নাহি গণে। আর কেউ যদি বলতে আসবে, এত ধর্ম কথা শিখায় শোনায় দেব, আমি নিজেও জানি না। অতএব আমাদের এই দুর্দশা কেন? না গুরুদেবের কাছে আনুগত্যতা আছে, না শাস্ত্র জ্ঞান আমাদের ভেতরে আছে, না নিতে রাজি আছি, না শিখতে রাজি আছি। বিলকুল না। পশুর মতো জন্ম নাও, পশুর মতো মরে যাও, বাস কাজ খতম। আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ সামান্যম এতদ পশুবিন রানাম। পশু আর মানুষ বিলকুল বরাবর সমান। ধর্মই তেসাং অধিক বিশেষ। যদি ধর্মের আনুগত্য কিছু কার্য করো তাকে অধিক বলে, তখন কিছু অধিক কর্ম করতে হবে। ধর্মের হীনা পশুবি সমান। ধর্মহীন ব্যক্তি পশুর সমতুল্য হয়। এজন্য বেদ নিষিদ্ধ কর্ম করে ধর্মে নাহি গণে। আর যারা ধর্ম করে, ধর্মাচারী মধ্যে আবার বহুত কর্মনিষ্ঠ। যারা ধর্ম করে তাদের ভেতরে বহু আছে কেবল কর্মনিষ্ঠ। কর্মনিষ্ঠ শব্দে যাগ যজ্ঞ বিবিধ প্রকার। এই বাচ্চাগুলিকে সামলাও পাশে। এই যে কর্মনিষ্ঠ, কর্মকাণ্ড কি প্রকার? তান্ত্রিক যজ্ঞ করে, কেউ চন্দ্রায় প্রায়শ্চিত্ত করে, কেউ বিবিধ প্রকার দেবদেবীর পুজোতে কর্মকাণ্ড করে। এতে আত্মকল্যাণ হবে না। এর দ্বারা আত্মকল্যাণ হয় না। কেন হয় না? বিবিধ দেবদেবীর পুজো করছে, আত্মকল্যাণ কেন হবে না? এও দেবদেবী আছে, সবার তো পুজো করা হয়। এর জন্য যদি শাস্ত্র পড়ো তবে না জানবে। ভগবদ গীতায় স্পষ্ট বলছেন, জানতি দেবব্রতা দেবান, পিতৃন জানতি পিতৃব্রতা, ভূতেনাং জানতি ভূতজ্ঞা, জানতি মজ্জাজিনো অপিবাম। যারা দেবদেবীর পুজো করে তারা দেবলোকে যায়, যারা পিতৃগণে অর্চন পূজন করে তারা পিতৃলোকে যায়। আর যারা ভূত পূজা করে না, পেতনি ডাকনি শাকনি ভূতনি পূজা করে তান্ত্রিক ভাবে, দেখবে এই জন্মে দেখতে তাদের ভূতের মতোই লাগে। মরার পরে তো ভূত হবে সুনিশ্চিত। এই জন্মেই দেখতে হার মালা টালা নিয়ে
ওকে ভূতের মতোই মনে হয়। এই জন্য এর উদ্ধার হয় না। ভূতেনাং জানতি ভূতজ্জিয়া জানতি মজ্জাজিনু অপি মাম। অর্জুন, যারা আমার ভজন করে তারা আমার লোকে আসে, বাকি আর কেউ আসে না। বলে এদের গতি কি হয়? এরা যারা দেবদেবীর পুজো করে এতে তো কোনো দোষ নেই, পুজো করলে ভালো। বলে হ্যাঁ বিলকুল ভালো। কি হয় জানো? তে তম ভুক্ত্বা স্বর্গলোকম বিশালম ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকম বিশন্তি। তে যারা ওই দেবদেবীর পূজা করে তারা পুণ্য লাভ করে। ওই পুণ্যে কি হয় না, স্বর্গলোকে যায়, স্বর্গ সুখ ভোগ করে, আবার যখন পুণ্য ক্ষয় হয়ে যায় মরার জন্য এখানে চলে আসে। এদের আত্মকল্যাণ হয় না, এদের উদ্ধার হয় না। আর যারা ভূত পূজা করে মৃত্যুর পরে ভূত জনিতে প্রাপ্ত হয়। ভূতেদেরও জনি আছে, প্রেত জনিও আছে, এদের এত সহজে উদ্ধার হয় না। বলো ওতে যেতে ইচ্ছা আছে? মরার পরে ভূত প্রেত হওয়ার ইচ্ছা আছে তোমাদের? ধর্মাচারী মধ্যে বহুত কর্মনিষ্ঠ, কোটি কর্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। যত বাদ দেওয়া হলো তারপরে যারা থাকলো এদের ভিতরে কোটিতে ভাগ হচ্ছে, হাজারে না। কোটি কর্মনিষ্ঠ মধ্যে যারা এই প্রকার যাগযজ্ঞ আদি করে, এই প্রকার ধরনের কোটি কোটি ব্যক্তি এক জায়গায় করে একজন জ্ঞানী বেরিয়ে আসবে, ওদের থেকে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। এই প্রকার কোটি জ্ঞানীকে একত্রিত যখন করা হবে তখন এদিকে কত কোটি বেরিয়ে গেছে, বাদ পড়ে গেছে। কোটি জ্ঞানী মধ্যে একজন মুক্ত। সেও মুক্ত কি প্রকার না, এই জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত, মোহ মুক্ত। এখনো তার উদ্ধারের রাস্তা আসে নাই। এই প্রকার কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণ ভক্ত, সে আবার দুর্লভ, পাওয়া যায় না। ওদের বিচার করে দেখো আমরা কোন পংক্তিতে থাকবো, কোন লাইনে থাকবো, খুঁজে পাওয়া যাবে তো আমাদের? এজন্য বলি যে কোনো বার ব্রত আসি কি ব্রত আচরণ করো, ভগবত ব্রত করো, যথাসম্ভব আহারকে সংযমিত করো। ব্রতের দিনে ভোজন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আর যদি ব্রতের দিনে ভোজনের ব্যবস্থা থাকতো তাহলে পরের দিন পারণের কথা কেন লেখা আছে? এত টাইমের মধ্যে পালন করতে হবে, ওটা তো থাকবে না। এই জন্য নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী সামনে আসছে, 24 একাদশী ব্রত। এই 4টা বড় একাদশীর বড় ছোট হয় না, প্রতি ব্যক্তিকে প্রতিটা একাদশী করতে হবে। 8 বছর বয়স থেকে 100 বছর বয়স পর্যন্ত আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রত্যেকের একাদশী প্রয়োজন। কারণ একাদশী দিনে যদি কেউ ভোজন করে যা শাস্ত্রে বর্ণন করেছে, অর্থাৎ যদি কেউ অন্ন ভোজন করে, অন্ন রুটি আদি শস্য ভোজন করে, যা লিখেছে এ দোকানে শোনা যাবে না, সহ্য করতে পারবে না ওই শব্দ। বলে ওই শব্দ যদি আমরা বলি আমাদের পিঠের উপরে ডান্ডা পড়বে। এত বড় কথা বলে দিলেন, বুঝবে না তো কেউ, শুনতে তো রাজি হবে না। শাস্ত্রে এটা বর্ণন আছে, এটা শুনতে রাজি হবে না, এত বড় কথা বলে দিলেন। যে কারণে আমরা বলি না, এতটা গরিত শব্দ লেখা আছে শাস্ত্রে। জন্য একটি কথা বলি, যত প্রকার পাপ আছে, যত প্রকার বাল হত্যা, গো হত্যা, নারী হত্যা, ভ্রূণ হত্যা, যত প্রকার ব্রহ্ম হত্যা, যত পাপ আছে, মদ্যপান, স্বর্ণচুরি, অনাচার, ব্যভিচার, পাপাচার, দুরাচার, ভ্রষ্টাচার, কদাচার, অত্যাচার, যত প্রকারের পাপ আছে সমস্ত পাপ একাদশী তিথিতে শস্যের উপরে থাকে,
চাহে তুমি অন্ন খাও, চাহে রুটি খাও, চাহে যে কোনো শস্যের উপরে আশ্রয় গ্রহণ করে, সেটাও ভগবত আজ্ঞায়, এমনি না ঈশ্বরের আজ্ঞাতে। যে ব্যক্তি ভোজন করবে, গ্রাসে গ্রাসে পাপকে ভোজন করবে, ওই 4টা একাদশী ব্রত করলে, আর যে আছে যতগুলি না 22টা একাদশী, ও তোমাকে ছাড়বে না, করতেই হবে, সবাইকে বিবাস করতে। অতএব প্রত্যেকে একাদশী ব্রত অবশ্য করো। এই প্রকার যে নব জয়ন্তী হয়, এ করতেই হবে। জন্মাষ্টমী, রাধা অষ্টমী, রাম নবমী, সীতা নবমী, সেই প্রকার নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী, অদ্বৈত সপ্তমী, গৌর পূর্ণিমা, বামন দ্বাদশী, সব করতে হবে। এগুলি আমাদের বিশেষ আবশ্যক। নৃসিংহ চতুর্দশী, এই প্রত্যেকের বৈষ্ণবীয় ব্রত। বলে ব্রতের দ্বারা ব্রত কেন করা হয়? প্রথম কথা হলো, দার্শনিকগত দিক দিয়ে যদি দেখি, আমাদের শরীরের উপকারের জন্য ব্রত করা হয়, শারীরিক উপকারের নিমিত্ত। আর দ্বিতীয়, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যদি দেখি, কৃষ্ণ প্রীত্যর্থে ভোগ ত্যাগ, কৃষ্ণ তীর্থে বাস ইতিব্রত। ভগবানের প্রীতির জন্য ব্রত করা, ভগবানকে সন্তুষ্ট করার জন্য ব্রত করা। প্রমাণস্বরূপ একটা কথা বলি, এই জগতে কারো বাড়িতে মানুষ মরে না এমন তো নাই, না আছে নাকি? কারো বাড়িতে মানুষ মরে নাই এমন কোনো ঘর আছে নাকি? তার বাড়ি থেকে 2টা সরষা আনলে হবে। যদি কারো ছেলে মরে যায়, কারো পত্নী মরে যায়, কারো পতি মরে যায়, কানতে 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 আধা পাগল তো হয়েই যায়। যদি এই সংসারে এই সম্বন্ধের জন্য কানতে কানতে এই দশা ঘটে, চিন্তা করে দেখো ভগবানের সঙ্গে কত জন্মের সম্বন্ধ, কত জন্মের সম্বন্ধ, যার কাছে আমরা দিনরাত লিস্ট লাগাই, কিন্তু তার কতটা ভজন করি, কতটুকু করি তার জন্য? আচ্ছা, ঠাকুরজিকে যারা যারা ভালোবাসো একটু হাত তোলো তো। আমার গোবিন্দকে যারা ভালোবাসো হাত তোলো। সত্যি সত্যি যারা ভালোবাসো হাত তোলো। এরা ভালোবাসে না বলে বলবো না, বললে গন্ডগোল আছে। ভালোবাসেই না, তাহলে তোমরা বসে আছো কেন এখানে? যারা ভালোবাসে না বাড়ি চলে যাও, কথা শুনতে হবে না। যার সঙ্গে প্রেম আছে তার কথা শুনবে, যার সঙ্গে প্রেম নেই তার কথা কেউ শুনবে না। তো কেন বসে আছো এখানে? এও তো আর এক বিপদ হলো। বসলেও বিপদ, হাত তুললেও বিপদ, হাত না তুললেও বিপদ। আমরা যে ভগবানকে ভালোবাসি না, যদি প্রমাণ করানো যায়, বিচার করে দেখো, আমরা সবাই বেঁচে আছি, আমাদের ভেতরে ভগবান আছে। সব থেকে প্রিয় বন্ধু কে, এটাকে প্রমাণ করানোর জন্য বলছি। কালকে আমার কর্ম ফলানুসারে আমি চলে যাব কোথায় না কুকুরজনি, ঠাকুরজি আমাকে ছাড়বে? আমার সঙ্গে ওই শরীরে চলে যাবে। কাল কর্ম ফলে আমি কৃমিজনি চলে যাই, বিষ্ঠার মধ্যে, পায়খানার মধ্যে, ভগবান কিন্তু আমার সঙ্গে ওখানেই চলে যাবে, যাবে না? আমি যে কোনো জনি যাই, পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা কীট পতঙ্গ, যে কোনো জলচর স্থলচর, যে জনিতে যাই না কেন, ভগবান আমাকে ছেড়ে দেয়, আমার সঙ্গে ওই জনিতে যায়, আর চুপচাপ ওখানেই থাকি। আমি যদি কুকুর জনিতে কষ্ট পাই, আমার ঠাকুরজিও কষ্ট পায় না? পায় না? আমি যদি বিষ্ঠার মধ্যে মনুষ্য হয়ে কোনো বিষ্ঠাতে মানে পায়খানাতে হাত দিতে আমার ঘৃণা লাগে, আর তার ভেতরে কৃমিকীট হয়ে জন্ম নিই, আমার ঠাকুরজি আমার সঙ্গে ওখানে যায়। আমি যদি যন্ত্রণা পাচ্ছি, আমার ঠাকুরজিকে যন্ত্রণা দিচ্ছি না? আরে আর তো আর ছেড়ে দাও। আমি যদি নরকেও চলে যাই না, আমার গোবিন্দ আমাকে ছাড়ে না, আমার সঙ্গে ওখানেও চলে যায়।
যে জন্ম জন্মান্তরের বন্ধু, অথচ আমি তাকে দেখতে পাই না। সে রোমে রোমে বসে আছে, প্রতি ক্ষণে আমার সাথে আছে। সে আজ এর ভেতরে আছে বলে সবাই মিলে ফুলমালা পরায়, সম্মান দেয়। কাল যখন বেরিয়ে যাবে না, এই শরীরটাকে সবাই বলবে মোড়া, একে ছুলে সাত স্নান করবে। কেউ সম্মান দেবে না, আর কেউ ভালোবাসবে না। যে পত্নী পতিকে আলিঙ্গন করে বলে আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না, যে পত্নীকে পতি আলিঙ্গন করে বলে তুই তো আমার জীবনের জীবন, অথচ সেই শরীরটা যখনই পড়ে থাকবে, গোবিন্দ বেরিয়ে যাবে, আর তাকে ছুবে না, পুড়িয়ে দিয়ে আর একটা বিবাহ করে নেবে। কিসের প্রেম? এই সংসারে কিসের প্রেম? অথচ যে আমাকে বাস্তবিক প্রেম করে, যে আমাকে এতটা অন্তর থেকে ভালোবাসে কি আমি যে জনিতে যাই না কেন সেই জনিতে চলে যায়। কোনো দেবদেবী কিন্তু যায় না আমার সাথে। প্রমাণ স্বরূপ এই শরীর থেকে ভগবানকে বের করে নিয়ে ৩৩ কোটি দেবতাকে ভেতরে পুড়িয়ে দাও, শরীর বাঁচবে? কখনো বাঁচবে না। যদি গোবিন্দ না থাকে তো এই শরীর কোনোদিন বাঁচবে না। অথচ আমরা সব দেবদেবীর পুজো করি, আমার গোবিন্দের পুজো করি না। তার জন্য আমাদের সময় নেই। আমরা ব্রত করি না কি? সবাই ব্রত করে। ব্রত কেউ করে না এমন নয়, প্রত্যেকে ব্রত করে। কেউ শিব চতুর্দশী করে, কেউ রবিবার, কেউ গুরুবার, কেউ সোমবার, কেউ মঙ্গলবার, কেউ শনিবার অবশ্য ব্রত করে, কেউ নবরাত্রি ব্রত করে অবশ্য করে, কেউ চণ্ডী মায়ের ব্রত করে, কেউ সন্তোষী মাতার ব্রত করে। কিন্তু আমার গোবিন্দের ব্রত যখন আসে না, একাদশী ব্রত, আরে আর তো আর ঘরে যদি পতি পত্নীর ঝগড়া হয় না, 3 দিন না খেয়ে পড়ে থাকবে, আমি খাবো না। আরে বাবা, আমি তো বলি ঝগড়া করে যদি না খেতে হয়, একাদশীর দিনে বা ব্রতের দিনে দুজনে ঝগড়া বাঁধিয়ে দাও, দিয়ে বলবো আমি খাবো না। কমসে কম ঝগড়া করিও, না খাও। সেটাও তো কই হয় না। যখন ঝগড়া করে ঘরে 3 দিন না খাও, তখন তো পেট কামড়ায় না। আর ঠাকুরজির ব্রত করার সময় যখন আসে, পেট কামড়ায় সবার। তখন কাজ করতে হয়, তখন কষ্ট হয় বুঝি, বলো? সেই পরিশ্রমের কথা বলে, ব্রত করলে এত কষ্ট করতে হবে। আচ্ছা, আজকের দিনের হিসাব দিই আমি, আমার সারা দিনের হিসাব। আজকে তো ব্রত করেছি, সকালে ভোর 5টায় উঠে স্নান করে এখান থেকে বাইক নিয়ে বেরিয়েছি কেবল 1 গ্লাস জল খেয়ে। এখান থেকে পুটিনা কত রাস্তা হবে? 12 মাইল ছক। কত রাস্তা হবে কমসে কম? এখান থেকে তোমাদের মোহনপুর কত রাস্তা হবে? 7 কিলোমিটার। 7 কিলোমিটার ওখান থেকে পুরনি 7 কিলোমিটার। 7 কিলো লেখা আছে। 10 কিলোমিটার, 9 কিলোমিটার, 9 16 কিলোমিটার। ওখান থেকে 12 মাইল কমসে কম সেও 8-9 কিলোমিটার হবে। আমি 10 কিলোমিটার ধরে নিলাম, তো কত হয়ে গেল? এদিকে 9 7 16 10 26, ওখান থেকে 6 কিলোমিটার, 32 কিলোমিটার রাস্তা আমি রানিং করে গেছি। রাস্তা প্রচন্ড খারাপ। আবার আমি 32 কিলোমিটার রাস্তা রানিং করে এখানে এসেছি। ওখানে যাওয়ার মাত্রেই বিশ্রাম নেই। পুটিরা এবং কুলিদা গ্রামটা পুরা টোটাল হেঁটে হেঁটে চারপাশে আমি ঘুরেছি, সবার সাথে পরিক্রমা চলছিল। এরপরে সবাই বসে আছে, আমার সময় নেই। আমাকে ফুল 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা প্রবচন দিতে হয়েছে ওখানে। সবাই মিলে প্রসাদ পেল, আমি উঠে চলে এলাম, কারণ আমার একটু পালো সিদ্ধ করা হয়ে আছে। এই পালো সিদ্ধ পাওয়ার পরে বসার সময় নেই, কারণ 4টা বেজে গেছে। আমাকে অনলাইনে ক্লাস নিতে হয়েছে। ছেলে তো তুমি, ওটা গুছাতে না গুছাতে তুরন্ত আমি এখানে এসে পৌঁছেছি, বসেছি, এখানে বসছি। কতটা পরিশ্রম আছে, মরে গেছি আমি। তুমি মনের ভিতরে সংকল্প নাও, আমি ব্রত করব, তো ঈশ্বর তোমাকে শক্তি যোগাবে।
বয়সের দিক দিয়েও তো আমার কম হয়নি, বর্তমান 57 বছর বয়স, কম তো হয়নি। বিচার করে দেখো। বলার আমার উদ্দেশ্য এটি, যদি এই বয়সে এতটা আমি করি, তোমরা তো আমার থেকে অনেক কম বয়স, কেন পারবে না? কেন মনে ভয় কেন? না বাবা থাকতে পারবো না। ব্রত আমাদের শুধরায়, জীবন শুধরায়, ব্রত পুণ্য দেয়, ব্রত ভগবত প্রেম দেয়, ব্রত ভগবানকে প্রাপ্তি করিয়ে দেয়, ব্রত আমাদের জীবনকে শুধরায়, ব্রত আমাদের সমাজকে শুধরায়, ব্রত পরিবারকে শুধরায়, পরিবারের মধ্যে একতা আনে, প্রেম আনে। কারণ ব্রতের মধ্যে এক শক্তি আছে, এটা তপস্যা। এই তপস্যা আমাদের, এর মধ্যে যথেষ্ট শক্তি আছে, আত্মশক্তি আছে। তুমি যার ব্রত করবে সে তোমাকে শক্তি যোগাবে। প্রমাণস্বরূপ বলছি, শুক্রাচার্য ভোলেনাথের কাছ থেকে মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র পাওয়ার নিমিত্ত কৈলাসে গেলেন, ইন্দ্রও গেলেন মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র পাওয়ার জন্য। বলে কেন? দেবদানবের যুদ্ধ চিরকাল চলে আসছে, দেবতারা দৈত্যদেরকে মারে, দৈত্যরা দেবতাদেরকে মারে, মরে গেলে বাঁচাতে পারে না। দেবতাদের কাছে ছিল এক অমর ঔষধি, যে অমরাপতি পর্বতে ছিল, দৈত্যগণকে উপরে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে, ওই ওষুধ দিয়ে বাঁচাতো। আর দৈত্যদের কাছে কোনো ওষুধ ছিল না, দেবতারা মেরে ফেলতো। এজন্য শুক্রাচার্য এবং দেবগুরু এবং ইন্দ্র দুজনে মিলে গেছেন কার কাছে? ভোলেনাথের কাছে, মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র পাওয়ার জন্য। ভোলেনাথ বললেন এই মন্ত্র তুমি পেতে পারো, কিন্তু এর জন্য একটা কার্য করতে হবে। যে ব্যক্তি 1 বছর গাছে উল্টা ঝুলে নিচে পাতাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে, শুকনো পাতাতে তার যে ধোঁয়া উঠবে, সেই ধোঁয়াটা পান করে যে আমার মন্ত্রকে 1 বছর জপ করতে পারবে, তাকে আমি মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র দেব। সাধনাটা বুঝতে পারছো? গাছে ডালে উল্টা ঝুলে থাকতে হবে, সেবার বাঁধা যাবে না, পাটাকে মুড়ে ঝুলে থাকতে হবে, পাকে মুড়ে ঝুলতে হবে। আর টেপ লাগাই দেবে তো, তাহলে নিজে নিজে পাকে মুড়ে ঝুলে থাকা কি এত সোজা? ইন্দ্র বলল আমি তো 2 দিনে মরেই যাব, আমি তো এমনিতেই মরে যাব, আমার মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র দরকার নাই। উনি চলে গেল। শুক্রাচার্য ফিরে এলেন, বললেন আমি এ যজ্ঞ করব, আমার শিষ্যদের জন্য এ কঠিন কার্য আমি করব। সমস্ত অসুর প্রার্থনা করলেন, গুরুবার আপনি এ কার্য করেন না। তুমি মার খাবে আমার হাতে, আমি আরেকবার দেখি তোমাকে। শুক্রাচার্যকে সবাই মিলে নিষেধ করলেন, কিন্তু শুক্রাচার্য বললেন না, এই কার্য আমি করব। তিনি উল্টা গাছের উপরে ঝুলে গেলেন, নিচের দিকে মাথা করে নিচে ধোঁয়া লাগিয়ে দেওয়া হলো, চারপাশে অসুরগণ ঘিরে দাঁড়ালো, তাতে কোনো বাধা না আসে। কি ঝড়, কি বৃষ্টি, কি রোদ, কি দিন, কি রাত, উনি নিদ্রা আহার সব পরিত্যাগ করে ওই ধোঁয়া পান করে ভোলেনাথের মন্ত্র জপ করতে লাগলেন। নারদজি গিয়ে বলছেন, ইন্দ্রদেব শুক্রাচার্য যেভাবে জপ করছে ও তো মন্ত্র পেয়ে যাবে, তুমি কি করবে? ইন্দ্রদেব বলছেন ও 2 দিনে মরেই যাবে না। যে 2 দিনকে পার করতে পারে না, সে 2 বছরও পার করতে পারবে। এইভাবে যদি কেউ 2 দিন পার করতে পারে, সে 2 বছর পার করতে পারবে। তার জন্য 1 বছর কোন কথা, দেখতে দেখতে 6 মাস কেটে গেল, শুক্রাচার্যের তপস্যা ভঙ্গ হয় না। কি করলো ইন্দ্রদেব? নিজে তো পারলো না, অধিকন্তু নিজের পুত্রকে পাঠিয়ে শুকনো লঙ্কা নিয়ে ওই ধোঁয়ার মধ্যে ফেলে দিল, আর এই শুকনো লঙ্কা যুক্ত অদৃশ্য ভাবে ফেলে দিল।
লঙ্কার ধোঁয়া যখন শুক্রাচার্যের নাকে কানে গেল, শুক্রাচার্যের চোখ থেকে, নাক থেকে, মুখ থেকে রক্ত উঠতে লাগলো। সবাই, সমস্ত অসুরগণ বলছে, গুরুবর আপনি ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন। বলে না, আমার মৃত্যু হবে, আমি তবু ছাড়বো না। ভোলেনাথ সহ্য করতে পারলেন না, প্রকট হয়ে গেলেন, বললেন, শুক্রাচার্য তোমার তপস্যা পুরা হয়ে গেছে, ওঠো, বরদান নাও। বলেন, যার জন্য তপস্যা করছে তিনি এসছে রক্ষা করার জন্য। আমার প্রশ্নটা এই স্থানে, যার জন্য তপস্যা করছে উনি এসেছে রক্ষা করার জন্য। কাকে না? অসুরকে। এখানে অসুরের প্রশ্ন নয়, এখানে ভক্ত। এই কথা ভগবত গীতাতেও বলছেন, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, তেসাং সততযুক্তানাম ভজতাম প্রীতিপূর্বকম। যে ব্যক্তি আমার প্রীতিপূর্বক সর্বদা ভজন করে, দদামি বুদ্ধি যোগম তম যেন মাম উপজান্তিতে, আমি তাকে ওই বুদ্ধিযোগটা দান করি, ওই শক্তি দান করি, ওই ভাবনা দান করি, সে যেভাবে আমাকে প্রাপ্তি হবে। আর এও তো বলে দিয়েছেন, যোগক্ষেমম বহাম্যহম, তার সমস্ত ভার আমার, আমি তাকে রক্ষা করি। এত কথা বলার পরেও অর্জুনকে বলছেন, অর্জুন প্রতিজ্ঞা করে জগৎকে বলে দাও, নমে ভক্ত্যা প্রণশ্যন্তি, আমার ভক্তের কখনো বিনাশ হয় না, কেউ তাকে বিনাশ করতে পারে না। এত বড় কথা বলার পরেও তার জন্য ব্রত করা, ভজন করা ভয় লাগে, কষ্ট লাগে। এই জন্য এইটুকু বলবো। সময় কত হয়েছে গো? আর একটু যাবো নাকি? গালি দিতে আছি তখন থেকে, এরপরে ভাল লাগবে না, এই জন্যই বলছি এখানে বিশ্রাম দিয়ে দিই। তখন থেকে গালি দিতে আছি, তখন থেকে খালি বসে বসে বকতে আছি। হ্যাঁ, ভালো লাগে, কেউ মুখের দিকে তাকায় না, কাছে আসে না, ডাকলে কেউ শোনে না। ভালো যদি লাগতো তাহলে তো অন্য সময় সে দেখা করতো, কেউ আসে না, বলে গেলেই খালি গালি দেবে, তার থেকে বাবা দরকার নেই, যাব না। শাসনা তাড়না বহুত গুণা, তাড়না বহুত গুণা, লালনা বহুত দোষা। আপনার বাড়িতে সাধু সন্ত বৈষ্ণব আসবে, আপনার ভুল ত্রুটি চোখে অবশ্য পড়বে, তার পড়বে না তা নয়, নিশ্চয়ই পড়বে, কিন্তু ও কিছু বলল না, কারণ ও জানে ভালোভাবে যদি বকা দি দক্ষিণা কমে যাবে। তার থেকে বাবা কি দরকার, বসলাম, হাসি হুল্লোড় করে দূরে কথা বললাম, আদর পূর্বক স্নেহ দেখালাম, দক্ষিণা মোটা টাকা দিল, চললাম। এতে কি হয় জানো? এতে নিজের ক্ষতি হয়। জানবে, যে ব্যক্তি তোমাকে গালি দেয়, বকে, সে তোমাকে প্রচুর ভালোবাসে, প্রচুর ভালোবাসে, যে জন্য তোমারে বকে। রাস্তার মানুষকে কেউ বকে? রাস্তায় লোক যাচ্ছে তাই কেউ বকবে নাকি? কেউ বকবে না। যে ভালোবাসে সেই বকে, সেই গালি দেয়, সেই মারে, শাসন করে। আর যে শাসন করে না, বকে না, ও কখনো ভালোবাসে না, ও কেবল চাপলুসি করে মাত্র, কেবল চাপলুসি করে। ওই প্রকার ভালোবাসার কোনো কার্য নেই, কোনো মূল্য নেই। এই জন্য শাসন, শাস্ত্র কাকে বলে? আমরা শাস্ত্র পড়ব, শাস্ত্রে কি আছে বলতো? শাস্ত্রে খালি না শাসন করা আছে। শাস্ত্র শব্দের অর্থটাই তো শাসন করা। শাসু অনুশিষ্ট, যাকে অনুশাসনে নিয়ে আসা, যে আমার জীবনকে তৈরি করে অনুশাসন
করে নিয়ে আসবে। আর যে শাস্ত্র পড়বে না তার জীবনটা অনুশাসনহীন হয়ে যাবে। অনুশাসনহীন ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী হয়ে যায়। ন্যায় নীতি নিয়ম ধর্ম অধর্ম কোনো জ্ঞান থাকে না, ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে যায়। এজন্য শাসন খুবই ভালো। অতএব ভাগবত শ্রবণ করো, শ্রবণ করার সাথে সাথে কাজে লাগাও। যতটা সম্ভব হয় ওকে কাজে লাগাও। শুনলে বাড়ি গিয়ে বসে থাকলে কোনো লাভ হবে না। এখানে কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি কতজন আছো এটা কিন্তু হাত তুলবে, নাইলে অপরাধ হবে। যারা কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত তারা একটু হাত তুলো, আমি দেখব কতজন। ও তাহলে তিলক করছো কি জন্য? তোমরা কৃষ্ণময় দীক্ষিত নও? যারা দীক্ষিত হাত তোলো, আমি কিছু কথা তোমাদের বোঝাবো, নাইলে বলবো না। আমার কথা না শুনলে আমি বলবো না। যারা কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত একসঙ্গে তারা হাত তোলো। তার মানে সবাই কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত আছে। ঠিক আছে, গুরুদেব যে মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছে মনে আছে কতজনের? হাত তোলো থেকে যাদের মনে আছে। দেখো সংখ্যা চলে এলো সামনে। যে মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছে গুরুদেব সেটাও মনে নেই। কি করবে মা তোমরা? মন্ত্র লইয়া যারা মন্ত্রের সাধনা না করে, ওই মন্ত্র থাকিয়া তার অহিত সাধন করে। মন্ত্র প্রাণবন্ত বস্তু। ভেবো না মন্ত্র দুটা অক্ষর মাত্র। মন্ত্র সাক্ষাৎ প্রাণবন্ত বস্তু। যেমন কোনো বন্ধুকে ঘরে নিয়ে এসে তার যদি সেবা না করি, ভোজন না দিই, সে আমাকে আশীর্বাদ দেবে না ভালোবাসবে? কোনো ব্রাহ্মণ সন্ত মহাত্মাকে বাড়িতে আনলাম, তার সেবা যত্ন করলাম না, তাকে খেতে দিলাম না, ও কি আশীর্বাদ দেবে? ঠিক সেই রকম মন্ত্র নেওয়ার পরে মন্ত্রকে যদি সাধনা না করা যায়, মন্ত্রকে জপ না করা যায়, তদোচিত কার্য না করা যায়, ওই মন্ত্র থেকে তার অহিত সাধন করে, আরো ক্ষতি করে দেবে। লাভের স্থানে ক্ষতি হয়ে যাবে। আমি তো দীক্ষা নিলাম, এত কিছু করলাম, আমার ঠাকুরজি আমাকে এমন কেন করলো? দীক্ষা নিয়ে ঠাকুরজির কোন লাভটা আমি করে দিয়েছি? বলো, আমি ঠাকুরজির কোন লাভটা করে দিয়েছি? আমি মন্ত্র নিয়ে বাড়িতে বসে গেছি, মন্ত্রটাই ভুলে গেছি। গুরুদেবের নাম জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারি না। সে মন্ত্র কোন কাজে? মন্ত্র কারে বলে? মনোনাথ ত্রয়তে জহ ইতি মন্ত্র। যাকে চিন্তন করলে, যাকে জপ করলে, যাকে স্মরণ করলে আমাকে এই জগৎ থেকে, দুঃখ থেকে ত্রাণ করবে। একটা কথা আরো আসতে পারে সামনে, বলে মহারাজ আমার তো গুরুদেবের মন্ত্র মনে আছে, আমি জপ করি, কিন্তু বিপদ প্রচুর পরিমাণে আসে। আসবে। কেন আসবে জানো? আমরা ছোটবেলায় স্কুলে যখন পড়তাম না, এই ঝড় তুফান হয় না? কি কারণে হয় আমরা পড়েছিলাম বাবু? ঝড় তুফান যে হয়, কেন হয় কেউ বলবে না, বর্তমান সবাই জানে। এক জায়গার বায়ু গরম হয়ে যখন আকাশে বাষ্প হয়ে উঠে যায়, আশেপাশের বায়ু তখন তীব্র গতিতে দৌড়ে আসে। এটা পড়েছিলাম না আমরা? তখন সেখানে ঝড় তুফানের সৃষ্টি হয়। এটাই তো পড়েছিলাম আমরা। কর্মফলটা ওই প্রকার। যত অনন্ত জন্ম আমরা নানা প্রকারের পাপ কর্ম করেছি, ও কিন্তু নষ্ট হয়নি, সব জমা আছে। একাত্রে না, কোটি কোটি জন্মের কর্মফল জমা আছে। ওকে ভোগ করার জন্য অনন্ত জন্ম চলে যাবে, ভোগ শেষ হবে না। কারণ এই কর্মফলের চক্র চেন সিস্টেম।
একটা তৈরি হবে, একটা ভোগ হবে, একটা তৈরি হবে, একটা ভোগ হবে। আবার একটা কর্মের মধ্যে না লাখো প্রকারের কর্মফল তৈরি হয়ে যায়। আচ্ছা, মনে করেন একটা ব্যক্তি একজন মহিলাকে মেরে ফেলেছে, রাস্তায় মেরে ফেলেছে। এখানে কত কত প্রকারের কেস হতে পারে, কত প্রকারের কেস হতে পারে। নারী নির্যাতন কেস, মার্ডার কেস, তারপরে বলাৎকার কেস হতে পারে কি পারে না? একটা মাত্র কর্ম করেছে, তার পেছনে 100টা কেস লাগানোর রাস্তা খুলে গেছে। ঠিক সেই প্রকার আমরা যে কর্মগুলি করি তার একটা ফল হয় না, বহুমুখী কর্মের বহুমুখী ফল হয়। যেমন প্রমাণস্বরূপ ইন্দ্রদেব দুর্বাসা ঋষির দেওয়া ভগবানের প্রসাদী মালাটা হাতির মাথার উপরে রেখে দিল। ঐরাবত হাতি ওই মালাটিকে পায়ের তলায় মারিয়ে দিল। ঘটনা এইটুকু মাত্র, ফল কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো দেখো। এই ঘটনার দ্বারা প্রথমে মালাটি ছিল ভগবানের, ভগবান বৈকুণ্ঠনাথের, ভগবত অপরাধ হলো। দ্বিতীয় দুর্বাসা ঋষি একজন সাধু, ভগবানের ভক্ত, সাধু অপরাধ হলো, ভক্ত বলে ভক্ত অপরাধ হলো। ইন্দ্রদেবের গুরু, তাই গুরু অপরাধ হলো। এমনকি ওই মালাটি ভগবত প্রসাদ ছিল, তাই প্রসাদের কাছে অপরাধ হলো। ভক্ত প্রসাদ ছিল, মহাপ্রসাদের কাছে অপরাধ হলো। কতগুলো অপরাধ দাঁড়ালো এইটুকুর দ্বারা। কাজ কিন্তু একটা, ফল কতগুলা হলো। যে কারণে আমরা যে সমস্ত কর্ম করি এই কর্মের বহুমুখী ফল হয়, আর এই কর্মফল এত সহজে নষ্ট হয় না। অনন্ত জন্মের কর্মফল দাঁড়িয়ে আছে, অনন্ত জন্ম ধরে ভোগ করতে হবে। কিন্তু এক ব্যক্তি যখন কৃষ্ণ ভজন করে বহু কর্মফল নষ্ট হতে আরম্ভ হয়। শ্রীমদ্ ভাগবতে 2 প্রকার কথা বলেছেন। ন কষ্টে কর্ম জন্ম কোটি শতৈরপি। জীবের যদি 100 কোটি জন্ম চলে যায় কখনো কর্মফল নষ্ট হয় না, কিন্তু অবশ্যম এব ভোক্তব্যম কৃতম কর্ম শুভাশুভম। শুভ বা অশুভ কর্মের ফল প্রত্যেককেই ভোগ করতে হয়। কিন্তু তার পাশে আবার বললেন ক্ষীয়ন্তি যস্য কর্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরী। যে ব্যক্তি ভগবানের ভজন করে তার কর্মফল ক্ষয় হতে আরম্ভ হয়ে যায়। যেমন ভগবত গীতায় বললেন দৈবীজস্যা গুণময়ী মম মায়া দূরত্বয়া। আমার দৈবী মায়াকে এত সহজে পার করা যায় না। তোর পরের পদে কি বলছেন? কিন্তু মাম এব যে প্রপদ্যন্তে, যে আমার শরণাপন্ন হয় মায়া মেতাম তরন্তিতে, আমার মায়া কাটিয়ে আমার কাছে চলে আসে। তাহলে আমরা সব জায়গায় একটি কথা পেলাম, যে ব্যক্তি ভগবানের ভজন করবে তার কর্মফলের বন্ধন নষ্ট হতে আরম্ভ হবে, মায়া কাটাতে আরম্ভ হবে। এর অর্থ এটি না কর্মফল সমাপ্ত হয়ে গেছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তির মৃত্যুযোগ ছিল সে হয়তো পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙবে, মরবে না, কিন্তু ভোগ করতে হবে। কিছু লঘু হয়ে যাবে, কিছুটা কমে যাবে, এ সম্পূর্ণ খারিজ হয়ে যাবে কদাপি না, কখনো না। এবং যে পূর্ব অনন্ত জন্মের পাপগুলি দাঁড়িয়ে আছে সেগুলি তাড়াতাড়ি ভোগ করা আরম্ভ হয়ে যাবে। যেটা হয়তো 100 জন্ম ধরে ভোগ করতাম সেটা এই জন্মে চলে আসবে। বলে কেন না, যত তাড়াতাড়ি কর্মফল সমাপ্ত হবে
তত গোবিন্দের কাছে যাওয়ার রাস্তা তাড়াতাড়ি খুলে যাবে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। এই কারণে আমাদের কথাতে বলে যে আমার করে আস আমি করি তার সর্বনাশ। কেন না, এই দুঃখগুলো যখন আসবে সর্বনাশ তো আপনা আপনি হবে। আর কেমন সর্বনাশ না, সর্ববন্ধনাশ। ওই কর্মফল যেগুলি দাঁড়িয়ে আছে সেগুলি ভজনের সহায় হয়ে গেল। কেমন ভাবে না, পত্নীর প্রতি মমতা আছে, পত্নীটা মরে যাক। পুত্রের প্রতি মমতা আছে, ওইটা চলে যাক। বন্ধুর সঙ্গে অত্যন্ত প্রীতি আছে, ওটা বিচ্ছেদ হয়ে যাক। সম্পত্তি নিয়ে অতি অহংকার করছে, ওইটা ধ্বংস হয়ে যাক। এটা কিন্তু পূর্ব কর্মফল আসছে, অথচ আমার বন্ধন কাটা হচ্ছে গোবিন্দের কাছে যাওয়ার জন্য, ভজনের সহায় হয়ে যাচ্ছে। সংসারের প্রতি আমার মমতা আছে, সংসার যখন এমন ডান্ডা ধরবে, আর না রে বাপ, ছেড়ে দিয়ে বাঁচি, ছেড়ে দিয়ে পালাই, থাকো তোমরা, আমার তোমাদের দরকারই নাই, মমতা তখন নষ্ট হবে। এ প্রত্যেকটা বস্তু, প্রত্যেকটা জ্বালা যন্ত্রণা কৃষ্ণ ভক্তের জন্য সাধনার রাস্তা পৌঁছে যায়। সুখে তো সবাই আনন্দ করে, ভগবানের কেউ ডাকে? আর দুঃখ যখন আসে, হে রাম, তাই না? হে ভগবান, বিপদ পড়লে শ্রীরাম ভজে। এই জন্য মাতা কুন্তিও বলেছেন, সুখকে মাথে শিল পড়ে जो सुख हरि को बिसराए, বলিহারে যাই দুঃখ কি जो पल पल हरि से मिलाए। ওই দুঃখটাই আমার দরকার যে হরিকে মিলিয়ে দেয়। এই জন্য যদি কারো কৃষ্ণ ভক্ত ভজন করার সময়ে তার জীবনে মান অপমান, দুঃখ যন্ত্রণা, কষ্ট, ব্যথা বেদনা, এমনকি ভিখারি পর্যন্ত হয়ে যায়, এর জন্য প্রহ্লাদজি বরদান নিয়ে রেখেছিলেন। একদিন প্রহ্লাদজি যখন রাজা হয়ে গেছেন, তখন প্রহ্লাদজি তার পত্নী সহ, মহারানী সহ বসে পাশা খেলছেন। স্বয়ং ভগবানের তো অতি প্রিয় প্রহ্লাদ। ভগবান মনে মনে ভাবছেন, আমি একবার যাই, আমার প্রহ্লাদ কি করছে একবার দেখে আসি। ঠাকুরজি এসে দেখেন প্রহ্লাদ বসে পাশা খেলছে। মনে মনে ভাবছেন, আমার ভক্ত এত আনন্দে পাশা খেলছে, আমি যদি ভেতরে যাই তাহলে ওর পত্নী সহ যে প্রেম, ওটা ভেঙে যাবে, আমি ফিরে যাই। ঠাকুরজি ফিরে চলে গেছেন। যেমনই ফিরে গেছেন, অমনি প্রহ্লাদের চিত্ত চঞ্চল হয়ে গেছে, খেলায় আর মন লাগে না, প্রাণের সম্বন্ধ না ঠাকুরজির সঙ্গে। প্রহ্লাদ বলছে, মহারানী আমার খেলতে ভালো লাগছে না, যেন কিছু একটা আমার কষ্ট হচ্ছে, আমার যেন কিছু চলে যাচ্ছে। এই বলে দৌড়ে যখন বাইরে আসেন, ঠাকুরজির চরণ চিহ্ন ঘরের মধ্যে পড়ে আছে, উনি যে ফিরে গেছেন। প্রহ্লাদজি চরণ চিহ্নের উপরে লুটোপুটি খেতে খেতে, কান্না করতে করতে পাগলের মতো চিৎকার করে বলছেন, এ গোবিন্দ আমাকে দর্শন দাও, অন্যথা আমি প্রাণ ত্যাগ করব। ভগবান বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ প্রকট হয়েছেন। প্রহ্লাদ, কি হয়েছে? আরে আমি এসেছিলাম, তোমরা খেলা করছো দেখে আমি খুশিতে দেখে চলে গেছি। না না প্রভু, ওতে কোনো সমস্যা নেই, আমার একটা বরদান চাই। বরদান? বলে হ্যাঁ। চাও? বলে আগে ত্রিসত্য করতে হবে। তুমি চাইবে আমি দেবো না, কোনো আছে নাকি? বলে না, ত্রিসত্য করতে হবে। বলে ঠিক আছে, বলো কি চাও বলো। প্রভু, এই জগতে তোমার যত ভক্ত আছে সব ভিখারি হয়ে যাক। কি বললে? বলে হ্যাঁ। কেন? বলে আগে বরদান দাও। তথাস্তু। কেন চাইলে বলো না প্রভু। আজ যদি আমি ভিখারি হতাম, তুমি আমার দ্বার থেকে ফিরে যেতে পারতে না। আমি ধনধান্য সম্পন্ন আছি বলে পাশা খেলায় মগ্ন হয়ে গেছি, পত্নীর সহ প্রেমে বিলাসে আছি, তাই আমি তোমাকে হারিয়ে ফেলেছি। অতএব আমি চাই না এই দুঃখ, এই কষ্ট, এই যন্ত্রণা কোনো ভক্তের জীবনে আসুক, সে যেন তোমায় কোনোদিন না হারায়। সংসার তার চলে যাক যাক, তবু তোমাকে যেন না হারায়। অতএব প্রত্যেকটার বস্তুর একটি কারণ আছে, প্রতিটা বস্তুর কারণ আছে।
এই জন্য কেউ মনে ভেবে নিও না ভগবান আমাকে দুঃখ দিয়েছে, ভগবান আমাকে কষ্ট দিয়েছে, আমাকে রোগ দিয়েছে, ভগবান আমার এই করলো, ভগবান আমার পতিকে ছিনিয়ে নিল, ভগবান আমার পত্নী নিয়ে নিল, ভগবান সম্পত্তি নিয়ে নিল, ভিখারি করে দিল। ভগবান কাউকে কিচ্ছু করে না। ভগবান তো দয়ালু, করুণাময়। যা কিছু মা ভোগ করছো সব নিজ নিজ কর্মফল, ঠাকুরজি কিছু করে দেয় না। ও আমাদের মতো কত কিড়ামকুড়া পড়ে আছে, তাকানোর সময় আছে? অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত জীব, কার কার কর্মফল দেওয়ার জন্য বসে থাকবে? এ প্রকার শত স্বয়ং তৈরি হয়ে আছে, তোমার কর্মের ফল শত স্বয়ং তৈরি হবে, কাউকে দিতে হবে না। এজন্য যদি শ্রদ্ধাপূর্বক ভগবানের ভজন করবে, তোমার কর্ম বদলে যাবে। কার ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম হবে, সন্ত কুলে জন্ম হবে, উত্তম বৈষ্ণব কুলে জন্ম হবে। বার বত পূজা পাঠ যদি করো, আর যদি না করো, নরকে যাওয়ার জন্য রাস্তা খুলে যাবে। পশুজনী, কোনো ভূতপ্রেতজনী, রাক্ষসজনী যাওয়ার জন্য তৈরি থাকতে হবে, ফল তো পেতেই হবে। অতএব যদি কোনো সময় মনে হয় কৃষ্ণ ভক্তদের জীবনে এত দুঃখ, কদাপি না, ওটা তার সাধনার ফল। কৃষ্ণ ভক্ত আনন্দে গ্রহণ করে, কোনোদিন বলে না ঠাকুরজি আমার এত দুঃখ পড়েছে, কখনো বলে না। ঠাকুরজিকে কৃষ্ণ ভক্ত কোনোদিন দোষ দেয় না। আরো একটি কথা, এই সংসারটি কার? আমাকে এই কথাটা বল, এটা কার সংসার? সবাই মিলে বলেন, এই সংসারটা কার সংসার? বেণুবাবু, কার সংসার এটা? এই সংসারটা তৈরি কে করেছে? আরে সম্পূর্ণ জগৎকে সৃষ্টি কে করেছে? ভগবান করেছে। তো সংসার কার? ভগবানের। আমাকে কে নিয়ে এসছে? ভগবানই নিয়ে এসছে। সম্পত্তি বাড়ি কে দিয়েছে? ভগবানই দিয়েছে। তো লাভ লোকসান কার হবে? আমি কেন মাঝখানে মরতে আছি? বলো, কোন দুঃখে মরতে আছি? কেন না আমি ম্যানেজার হয়ে এসে মালিক হয়ে বসে গেছি। ভুল আমার এখানে আছে। মাত্র ম্যানেজমেন্ট করা আমার দায়িত্ব, এখানে জিম্মেদারি। আজীবন যতদিন বাঁচবো, এই সংসার শ্রী গোবিন্দের সংসার মনে করে এর সেবা করা, কর্তব্য কর্ম করা, এটাই আমার একমাত্র কার্য। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলছেন অর্জুনকে, অর্জুন আমাকে বলো এই জগতে এমন কোন বস্তু আছে যা আমি পেতে ইচ্ছা করলে পেতে পারবো না? আমি যেটা দেবো সেটা পেতে পারবো, কারণ আমি জগতের মালিক। তবুও আমি কর্ম করছি কেন? না কর্তব্যতার জন্য। আমি যেমনটা করব, আমার পেছনে যারা আসবে তারা আমাকে দেখে তেমনটাই করবে। এটাই আমার কর্তব্যতা। আমাদেরকে এটাই শিখাচ্ছেন যে কর্তব্যতা মনে করে পতি সেবা নারীর কেবল কর্তব্য ধর্ম, পুত্রকন্যার সেবা কেবল কর্তব্য, কিন্তু প্রেম গোবিন্দের প্রতি। সুপথে সৎ পথে নিয়ে যাওয়া পুত্র কন্যা পতি পত্নী এদেরকে উত্তম পথে নিয়ে যাওয়া ঘরের মালিকের দায়িত্ব। যদি বার ব্রত আদি করানো এ ঘরের মালিকের জিম্মেদারি। পত্নীকে পুত্রকন্যাকে সুপথে পরিচালনা করা পতি বা পিতার কর্তব্য। যদি না করে দোষ পিতাকে লাগবে। পুত্রকন্যাকে উত্তম শিক্ষা দেওয়া মাতার ধর্ম, যদি না দেয় দোষ মাকে লাগবে। এ আমরা বুঝি না, এ বোঝা বিশেষ আবশ্যকতা। আমি নাকি শুনেছি এখানে রামচন্দ্রের রাম মন্দির, যে শ্রী রামচন্দ্রের যে রাম মন্দির উদ্বোধন হয়েছিল, তার নাকি এখানে বছরের পর বছর পুজো চলছে। এবছরও হয়েছে নাকি, গতবারেও হয়েছিল। কি লাভ করে? আমার একটাই প্রশ্ন, হর জায়গাতে কি লাভ?
ভাই আমরা কলিযুগের মানুষ, লাভপ্রিয় মানুষ, বিনা লাভে কিছু করি না। করি কি? শ্রী রামচন্দ্রকে বসিয়ে আমরা পুজো করলাম, ধুমধাম করে পরিক্রমা করলাম চতুর্দিকে, হাজার ব্যক্তিকে সবাই একত্রিত করে ভোজন করিয়ে দিলাম। কাজ ছুটি না আর কিছু আছে? আছে নাকি? স্বজন্ম করলে কোনো কাজে লাগবে না। বলে কেন? শ্রীরাম চরিত্র কি প্রকার একে জানা দরকার আছে। শ্রীরাম চরিত্র মর্যাদা পুরুষোত্তম। ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের প্রেম কেমন, কি প্রকার প্রেম, বস্তুর প্রতি নির্লোভতা কি প্রকার, পিতৃ পিতামাতার সত্যতাকে রক্ষা করা কি প্রকার, কখনো কি ফলো করেছি, কি লক্ষ্য করেছি? এটা যদি লক্ষ্য করা যায় একেই উত্তম পূজা বলে জানা যাবে, তাই না বাবা? শ্রী রামচন্দ্র সীতার লক্ষ্মণ বনবাসে চলে গেলেন, ভরতজি এখানে ছিলেন না। অযোধ্যা পেরিয়ে যাওয়ার পরে কার সঙ্গে সাক্ষাৎকার হলো? গুহক চণ্ডালের সঙ্গে। চণ্ডালকে আলিঙ্গন করলেন, গুহক চণ্ডালকে, তাকে মিত্র বলে সম্বোধন করলেন। আর গুহক চণ্ডালের ওই পাড়াতে একটি গাছের তলায় ঘাসের বিছানায় রাত্রি শয়ন করলেন। গুহক চণ্ডাল, ও চণ্ডাল কাকে বলে জানো? আমাদের কাছাকাছি একটা চণ্ডাল দেশ আছে, জানা আছে? কোথায় জানা আছে? চীন দেশ, ওটা হলো চণ্ডাল দেশ। বলে কেন বলে? যারা কুকুর ভোজি তাদেরকে চণ্ডালই বলে। চণ্ডাল কুকুর ভক্ষণ করে। এই একে ওদিকে নিয়ে যা, শোনার নাম নাই, ওদিকে যাব। চণ্ডাল কুকুর মাংস ভোজন করে। তারা কি বলে জানো? আকাশে প্লেনকে ছেড়ে দিয়ে যা উড়ে সব খায়, আর স্থলে যানবাহন ছেড়ে দিয়ে যা আছে সব খায়। এগুলো চণ্ডাল দেশ। এই চণ্ডাল জাতিতে ছিল গুহক, যাকে শ্রী রামচন্দ্র আলিঙ্গন করেছিলেন। কি প্রকার ভেদকে দূরে সরিয়েছেন দেখো। কেন? ভক্তমাল গ্রন্থে বলছেন চণ্ডাল অপি মুনি শ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণা। সে যদি হরিভক্তি সম্পন্ন হয় চণ্ডাল, সেও ঋষি ব্রাহ্মণের থেকেও শ্রেষ্ঠ। হরিভক্তি বিহীনিশ্চ দ্বিজোপি সপচাধম। ব্রাহ্মণ যদি হরি বিমুখ হয় চণ্ডালের থেকেও আরো নিম্ন হয়ে যায়। চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ ভজে, বিপ্র বিপ্র নহে যদি কৃষ্ণ ত্যাজে। ওখানে তিনি কি ভোজন করেছিলেন? ফল আর কন্দমূল, আর কিচ্ছু খান নেই ওখানে। যখন ওখান থেকে চলে যাবেন তখন শ্রী রামচন্দ্র গুহক চণ্ডালকে বলছেন, মিত্র আমার একটা কাজ করে দেবে? বলে বলো। প্রভু তুমি আদেশ করলে আমি কোনটা করব না, প্রাণ দিতে রাজি আছি, বলো না কি করতে হবে। না না, তোমার প্রাণ দিতে হবে না। আমি কৌশল দেশ থেকে যে পথে এসেছি না, ওই পথে যত কাকর কাঁটা এবং কাঁকড়াদি আছে তোমার লোকজনকে দিয়ে উঠিয়ে সাফ করে দেবে। গুহক চণ্ডাল বলছেন কেন? এর কারণ আমি ভালোভাবে জানি আমি চলে যাবার পরে এই পথে আমার ভাই ভরত আসবে। তার পায়ে যদি একটা কাঁকড় বা কাঁটা ফুটে যায় ও ওখানেই প্রাণত্যাগ করে দেবে। কেন? এই পথে আমার ভ্রাতাশ্রী গেছে, এই কাঁটা তার পায়ে ফুটেছে, কত না যন্ত্রণা, কত না কষ্ট পেয়েছে, এ আমার জন্য পেয়েছে। এই অনুশোচনায়, এই কষ্টেতে ও প্রাণত্যাগ করে দেবে।
ভ্রাতৃপ্রেম কাকে বলে চিন্তা করো। এ আমাদের শিখার প্রয়োজনীয়তা আছে। আছে আমাদের ঘরে ভ্রাতৃপ্রেম? ভাইয়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য আর এক ভাই মারারও করতে বাদ দেয় না। এ শিখার প্রয়োজনীয়তা আছে। পিতৃসত্য পালনের জন্য চলে গেলেন বনে। ভরতজি যখন চিত্রকূটে গিয়ে আত্মসমর্পণ করে দিলেন, রাজ্য পাঠ সবকিছু সহ, শ্রীরাম বললেন, হি ভরত, আমি তোমার সবকিছু গ্রহণ করলাম, আজ তোমার প্রেমে আমি হেরে গেছি, কিন্তু যাও প্রতিনিধি হয়ে রাজ্য শাসন করো। শ্রীরামচন্দ্রের কথা শুনে ভরত বলছেন, বড় নির্মোহী তুমি দাদা, তুমি বহুত নির্মোহী। প্রেমের কোনো মূল্য নেই, আমি আত্মসমর্পণ করলাম, আমাকে আবার ওখানেই তুমি ডুবালে, 14 বৎসর বনে আমি যাব। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, ধর্ম কখনো ভাগ হয় না, প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্ম পৃথক পৃথক হয়, কারো ধর্ম কারোর সঙ্গে বিভাজন করা যায় না। স্ত্রীর ধর্ম স্বামী করতে পারে না, স্বামীর ধর্ম স্ত্রী করতে পারে না, পুত্রের ধর্ম পিতা করতে পারে না, পিতার ধর্ম পুত্র করতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত নিজ নিজ ধর্ম করার জায়গা আছে, সেই জায়গাটা অন্য কেউ নিতে পারে না। অতএব আমার ধর্ম বনবাসে যাওয়া, তোমার ধর্ম প্রতিনিধি স্বরূপে রাজ্য শাসন করা। ভরতজি কি করলেন? চরণ পাদুকা চেয়ে নিয়ে এলেন, রাজ্যপাঠ পরিত্যাগ করে নন্দীগ্রামে চলে গেলেন। যেমন নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সন্ন্যাস নিয়ে আছেন, আভূষণ বস্ত্র আদি পরিত্যাগ করে, তেমন নিজে ওই গেরুয়া বসন ধারণ করলেন। প্রভু শ্রীরাম মাটিতে শুয়ে আছেন বলে জমিন মাটি খোদাই করে নিচে গাড্ডা করে গুফার মধ্যে বাস করতে লাগলেন, রাজ সিংহাসনের পাদুকা রেখে দিলেন। এ ছিল মর্যাদা, প্রেম। এ আমাদের শিক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা আছে। আমি পুজো করে দিলাম, পরিক্রমা করে দিলাম, 1000 ব্যক্তিকে খাওয়াই দিলাম, কিচ্ছু হবে না। হয় বাবা বলো, কোনো কাজে লাগবে? এই শিক্ষা প্রয়োজনীয়তা আছে। এই প্রকার রাম চরিত্রে লাখো অসংখ্য মর্যাদা যুক্ত হয়ে আছে। এ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। এই প্রকার ভগবানের প্রত্যেকটি লীলাতে শ্রবণ করার অর্থ হলো তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা, নিজের জীবনকে তৈরি করা। কানে তো শুনি, এ কানে শুনি, এ কানে বেরিয়ে যায়, বাড়ি চলে যাই, এতক্ষণ রান্না হয়নি, বৌমার উপরে ঝাপড় দিয়ে দেওয়া, নাইলে বৌমা শাশুড়ির উপরে দেওয়া, নাইলে পতি পত্নীর উপরে দেওয়া, এ চলতেই থাকে। যাই হোক, আজকের কথা এখানে বিশ্রাম দেব। অনেক বকাবকি করে দিয়েছি, বেশি বকলে আর কালকে আর একটা দিন আছে, কেউ আসবে না তখন। আশা করব সামনে ভীম একাদশী ব্রত বৃহস্পতিবার আছে, কি বার? রবিবার। সোম মঙ্গল বুধ 3 দিন যাবে, বৃহস্পতিবারে ভীম একাদশী। প্রত্যেকে একাদশী ব্রত অবশ্য করবেন। কত কারা কারা ব্রত করবে একটু হাত তোলো দেখি, যারা যারা করবে। আর তোমরা ব্রত করবে না, পাপ খাবে। হ্যাঁ, যদি তোমরা দেখতে চাও আমি বলে দিচ্ছি, শোনো, ক্ষমা করবে আমাকে, বড় কটু বচন। এখানে গ্রন্থে লেখা আছে, দেখো, যদি দেখতে চাও আমি গ্রন্থ খুলে দেখিয়ে দেব, এখানে লেখা আছে। এটা আমারও লেখা না, হরিভক্তি বিলাস থেকে তোলা হয়েছে। একাদশী দিনে যদি কেউ শস্য ভক্ষণ করে, গোমাংস তুল ভক্ষণের পাপ হয়, যেটা অসহনীয়। গোমাংস ভক্ষণ করলে যে পাপ হবে,
প্রতি গ্রাসে গ্রাসে গোমাংস ভক্ষণের পাপ হয়। এই বাধ্য হয়ে বললাম, এই জন্য বলবো একাদশী দিনে ব্রত করো প্রত্যেকে। যদি মনে করো কি খাবো, অনেক কিছু আছে ঘরে, কাঁচা কলা, পেঁপে, আলু আছে, একে সিদ্ধ করে গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে, সৈন্ধব লবণ দিয়ে, সূর্যমুখী তেল দিয়ে সিদ্ধ করে নাও। যদি ওকে তৈরি করা যাবে না, চেটে খাবে, বলবে আমি দিন একাদশী করব। আর ওতে একটু লেবু রস দিয়ে দাও, কতটা স্বাদিষ্ট হবে বুঝতে পারবে। পেট ভরে খাবে আর আনন্দে কাজ করবে। গাছের সাবু যদি পাওয়া যায়, তাকেও ভিজিয়ে খেতে পারো সিদ্ধ করে। পানি ফল পাওয়া যায়, একে নিয়ে এসে ছাড়িয়ে শুকিয়ে ওকে পাউডার করে হালুয়া তৈরি করো, সুন্দর হবে। ফল যত প্রকার আছে সব ফল চলবে। সবজির ভেতরে কেবল কাঁচা কলা, পেঁপে, অন্য কোনো সবজি চলবে না। এছাড়াও আরো অনেক কিছু থাকে। বাড়িতে যদি পালো থাকে, পালো, বাজারের পালো না, বাড়ির পালো, ওটা চলবে। এই প্রকার বহু বস্তু পাওয়া যায়। যদি মনে করো এগুলিতে হবে না, বেলের সময় বেল পাওয়া যায়, বেল শরবত করে খাও। গুড় গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে শরবত করে খাও, খিদা লাগবে না। আপেল যদি পাও, আপেল নিয়ে এসো, মিক্সিংয়ে দিয়ে ওর সঙ্গে দুধ দিয়ে সুন্দর করে তৈরি করে নাও, এক গ্লাস খেলে সারাদিন খিদে লাগবে না। আনন্দে ব্রত করা যাবে। ব্রত না করলে মহা পাপ হয়, আর পাপের ফল কেউ ভাগ নেবে না, নিজেদের ভোগ করতে হয়। চাইবো আমি তোমরা এই একাদশী থেকে ব্রত অবশ্য করবে, কথা মানবে। মানলে মানব, না মানলে দানব, তাই না? যাই হোক, আজকের কথা এখানে বিশ্রাম দিই। যাবতীয় ভুল ত্রুটি আছে সবাই মিলে এক অবোধ মূর্খ বালক মনে করে কৃপা করে ক্ষমা করে দেবেন, সর্বচরণে প্রার্থনা করব। আমি গতকাল বলেছিলাম আপনাদেরকে, আমার শ্রী বৃন্দাবনে, সুদাম বৃন্দাবনে, শ্রী শ্রী রাধা মাধব কুঞ্জ কুটিরে আসছে অক্ষয় তৃতীয়াতে রাধা মাধব প্রাকট্য মহোৎসব হবে 11 দিনের। এই 11 দিনে ভাগবত সপ্তাহ, অষ্টপ্রহর নামযজ্ঞ, সাধু মহন্তগণের সেবা ইত্যাদি সমস্ত হবে। তো এই উৎসবে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ ব্যয় হয়, তাই আপনাদের কাছে আমি করজোড়ে প্রার্থনা করব, আপনারা সবাই মিলে যথা সম্ভব চেষ্টা করবেন আর্থিক সহযোগ দেওয়ার জন্য, এবং সবাইকে নিমন্ত্রণও দিচ্ছি। যারা বৃন্দাবনে আসতে চান, সাদরে নিমন্ত্রণ। সবাইকে বেটে দাও তোরে এটা, অবন্তী, এই নিমন্ত্রণী পত্রটা সবাইকে বেটে দাও। যারা কালকে পেয়েছেন তারা নিশ্চয়ই নেবেন না, আর যারা পাননি তারা অবশ্য চেয়ে নেবেন, দিয়ে দেন। যদি কোনো উড়িষ্যার ব্যক্তি থাকেন তাহলে আমার কাছে উড়িয়া পত্রও আছে, নিতে পারবেন, চেয়ে নেবেন। আপনাদের সবাইকে দিয়েছেন, আপনাদের ভেতরে কেউ পাননি, চেয়ে নেন, নিয়ে নেন। এ আমার প্রার্থনা। আগামীকাল বিশ্রাম দিবস, ভাগবত পাঠ হওয়ার পরে বিশ্রাম হয়ে যাবে। অতএব এই প্রার্থনা করব, রাধা মাধবের উৎসবে আর্থিক যারা ভিক্ষা দেবেন, যারা সহযোগ করবেন, তারা আগামীকাল এখানেই দিয়ে দেবেন। এইটুকু আমার নিবেদন থাকলো। আজকে এখানে বিশ্রাম দিই। জয় জয় শ্রী রাধে শ্যাম, হৃদয় গৌর হরি বল। রাধে গোবিন্দ ভজো, রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ, ঝম্প দাও। রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ ভজো বৃন্দাবন চন্দ্র, রাধে গোবিন্দ ভজ বৃন্দাবন চন্দ্র। আরে একটা ঝম্প ছিল, কোথায় গেল তোরে? রাধে 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 গোবিন্দ, রাধে 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 গোবিন্দ, রাধে 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 গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ ভজ বৃন্দাবন চন্দ্র, রাধে গোবিন্দ ভজ বৃন্দাবন চন্দ্র, রাধে গোবিন্দ ভজ বৃন্দাবন চন্দ্র, রাধে
ভজ বৃন্দাবন চন্দ্র শ্যাম সুন্দর মদন মোহন বৃন্দাবন চন্দ্র শ্যাম সুন্দর মদন মোহন বৃন্দাবন চন্দ্র রাধা রমণ রাস বিহারী শ্রী গোকুলানন্দ রাধা রমণ রাস বিহারী শ্রী গোকুলানন্দ জয় জয় রাধা কান্ত রাধা বিনোদ শ্রী রাধে গোবিন্দ রাধা কান্ত রাধা বিনোদ শ্রী রাধে গোবিন্দ রাসেশ্বরী বিনোদিনী ভানুকুল চন্দ্র রাসেশ্বরী বিনোদিনী ভানুকুল চন্দ্র ললিতা বিশাখায়াদি যত সখী বৃন্দ ললিতা বিশাখায়াদি যত সখী বৃন্দ শ্রীরূপ মঞ্জুরি আদি মঞ্জুরি অনঙ্গ শ্রীরূপ মঞ্জুরি আজি মঞ্জুরি অনঙ্গ জয় জয় পূর্ণমাসী কুন্দলতা জয় বীরা বৃন্দ পূর্ণমাসী পূর্ণলতা বীরানন্দ পূর্ণমাসী কুন্দলতা জয় বীরা বৃন্দ পূর্ণমাসী পূর্ণলতা জয় বীরানন্দ তোমরা সবে মিলে কর দয়া আমি অতি মন্দ সবে মিলে কর দয়া আমি অতি মন্দ আমায় কৃপা করি দাও হে যুগল চরণার বৃন্দ কৃপা করে দাও হে যুগল চরণার বৃন্দ যেন ব্যাকুল প্রাণে গাইতে পারি হারাধে গোবিন্দ ব্যাকুল প্রাণে গাইতে পারি হারাধে গোবিন্দ ও যেন ব্যাকুল প্রাণে গাইতে পারি হারাধে গোবিন্দ ব্যাকুল প্রাণে সবাই দাঁড়িয়ে বলে নাচো নাম করো রাধে গোবিন্দ ও যেন ব্যাকুল প্রাণে গাইতে পারি হারাধে গোবিন্দ ব্যাকুল প্রাণে গাইতে পারি হারাধে গোবিন্দ জয় রাধে 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 জয় জয় রাধে 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 হরে কৃষ্ণ ইকো দাও কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে গাও হরে কৃষ্ণ সবাই মিলে গাও যে গাইবে তার পাপ চলে যাবে যে না গাইবে তার মাথায় বসবে কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ শ্রী রাধে কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ
কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ